నమస్తే. ప్రజా భవన్ దగ్గర ఉన్నాం. ప్రజావాణి నడుస్తుంది రేవంత్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో. లోపల ఎవరైతే అందుబాటులో ఉన్న మంత్రులు వాళ్ళతో ప్రజావాణి నడుస్తూ ఉన్నది. రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి ప్రజలు వస్తున్నారు వాళ్ళ సమస్యలు చెప్పుకోవడానికి. చాలా మంది పబ్లిక్ ఉన్నారు. ఒకసారి మాట్లాడదాం మనం. किधर से आए हम? तुम वारिसगुड़े से आए भैया। 2016 में डाले, अभी तक हम लोग को घर मिले ना कुछ मिले। हैसो वालों को दिए केसर से, अभी नु भी ऐसी करते क्या? हैसो वालों को देते क्या? अब पेंशन का दिए हम लोग, वो दिए। अब जरा दे रही तो अच्छा चक करके दियो करना। हैसो वालों का नहीं है नहीं तो केसीआर साहब के वैसा हैसो वालों को बोल के नक्को दियो करना, फिर उनको भी लोटा पड़ना मुश्किल हो जाता। केसीआर नहीं दिया आपको डबल बेडरूम? नहीं दिए ना, हमारे को किसको नहीं आया। नहीं है घर किराएदारों को तो किसी को नहीं आया, सब हैसो वालों को दिए उन्होंने। अब फिर ये डबल बेडरूम हैसो वालों को नको दो। अब उनको आया ना, आधार कार्ड ले रहे हैं तो सही चेक इन करो। आधार कार्ड लेने की वजह क्या है? पढ़े लिखों को बिठाने की वजह क्या है? नहीं है सो वाले परेशान हो रहे। अब भरोसे से तुम्हारे को जीता है, हमेशा जीते जैसा तुम हम लोगों को दियो, हम लोगों को घर। कांग्रेस को वोट डाले आप? कांग्रेस को डाले हम वोट। हम हमेशा हमारे बचपन से हम कांग्रेस को चेक करते, हमारे फादर हमारे मदर, और हमेशा हमारे बच्चों की नस्ल तो कांग्रेस को चेक करेंगे। मगर हमको सहारा देना, हमको घर का। अब हमारे को घर देंगे और पिंचिना करेंगे तो जब फिर उनको आरएस ऑटो में हम डालते, नहीं तो उनको नहीं डालते हम। क्या बोले अंदर? क्या बोले? भरोसा दिया क्या? कुछ भी नहीं बोले, ले लिए पेपर, ले लिए, रख लिए। कौन भी खुल के बात करके ऐसा बोल रहे भी नहीं। हमको भरोसे को आता ऐसा आलोल टप्पू बात कर रहे हम लोगों के साथ। भरोसा नहीं देना, भरोसा नहीं दे रहे, हम भरोसे से दे रहे हैं। हम केसीआर के वास्ते हम कहाँ फिर हर ऑफिस को गए, वो उन्हें है नाम, क्या नाम है इसका लीडर का? नहीं इसका नहीं, मुट्टा गोपाल का नहीं, एमएलए। उन्हें तो बात भी नहीं करा। हम लोग उसकी गेट करे जाके भी खड़े सुबह 6 बजे। टीआरएस वाला है ना? टीआरएस वाला जब उसका ही था ना, केसीआर का था ना। अब हम यहाँ से खाली करके वारिसगुड़ा गए पद्माराव का सो अब कौन भी कुछ नहीं करे। अब आप हाथ 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 बोल के आए, हाथ हमेशा वैसे रख लो। हम लोगों को घर का करोज करो कैसा भी, घरों का करो। एप्लीकेशन दिया एप्लीकेशन दे के उन लोगों नहीं ले लिए, रख लिए उन लोग। वो आए वक्त आता बोल रही, अगर नहीं आया तो फिर केसीआर अन्ना भी क्या करे। आने के वक्त हमको हर चीज की आस दिए, आ गए, चढ़ गए चने के झाड़ पे सताए। अब फिर आप भी ऐसी चीज को करो। वो 10 साल के वोटिंगों से पहले हमारा सहारा बनाओ। कुछ भी बनाना है तो 10 साल से पहले हमारे को ये करे तो हम फिर वोटिंगों में आपको ये करते। मार्च में वोटिंग आया, क्या डिमांड कर रहे हैं आप? और भी नहीं, हमको खाली घर जमीन ना दो। हमको खाली थोड़ी जमीन क्यों नहीं हटा दियो? वो केसीआर के जैसे बिल्डिंग नको, वो हमको दवाखाने नको, गांधी दवाखाने के जैसा हमको ठहरो उंडो। हमको डबल बेडरूम ऐसा एक के ऊपर एक, वो लिफ्ट सही लड़ लेंगे। हिंदू मुसलमान मोहब्बत से नहीं रहते, लड़ लेते। खाली हमारी मोहब्बत कायम रहना है हमारे तेलंगाना में, हिंदू मुसलमान सब। तो हमको थोड़ी थोड़ी जमीन दो। हमको 2 कमरों सहारा छुपाने को 2 कमरों की जमीन दो बस है। हमको केसीआर के जैसे बिल्डिंग नको हमारे को, और हमारी दरियाफ्त सही कर लो। अगर हमको घर है तो नको दियो, हमारा दे के छे हम इंक्वायरी आधार कार्ड पे, वोटर आईडी कार्ड पे, सब पे इंक्वायरी करो करना। अच्छा इंक्वायरी करो जिसको है। कैसा है अंदर रेस्पॉन्स? कैसा देख ले रहे? अच्छा ले रहे अच्छा ले रहे। पेपर ले रहे, खामोश रख ले रहे, डॉक्यूमेंट्स ये। अब ये मार्च में वोटिंग आपका भरोसा कायम रखो पब्लिक को। मार्च में वोटिंग आए, अगर उन हमारे को घरों का मार्च तक कुछ भी करेंगे तो मार्च में हम उनको वोट डालते, नहीं तो वोट ही नहीं डालते हम किसी को भी। हमारे खानदान के 300-400 लोग हैं, हम लोग पूरे परेशान है। हमको किसी को भी हमको कुछ भी नहीं मिल रहा। వీళ్ళు చెప్తున్న వర్షన్ ఏంటంటే కాంగ్రెస్ కోట్లు వేసినాం మేము, లోక్సభ ఎన్నికలు వస్తున్నాయి, మాకు న్యాయం చేయకపోతే కాంగ్రెస్ కి ఓట్లు వేసే పరిస్థితి లేదని చెప్తున్నారు. సో ఆలోచించాలి వీళ్ళ మీద. డబల్ బెడ్రూమ్ కావాలంట. ముఠా గోపాల్ ఉన్నాడు దుర్మార్గుడు అక్కడ. ఎమ్మెల్యే ముషీరాబాద్ కదా. भाई हम लोग पहले हम लोग मुट्टा गोपाल का है आधार कार्ड, वो सब मुट्टा गोपाल के एरिया के, हमारे कवाड़ी गुड़े के है, मशाबाद के। उन्हें नहीं दिया, नहीं दे रहा। घर पे 6 बजे रहे, मेरे को कोई कनेक्शन नहीं है बोल दिया। 5 को जाके बैठे हम लोग उसके घर की गेट कने, हमारे से मिला ना, उन्हें बात करा नहीं, ये मेरे को नहीं मालूम। वो सब टीआरएस एमएलए కాబట్టి కాంగ్రెస్ కి నాకు సంబంధం లేదు। घरां दिए सब सही नहीं दिए, मगर हमको नहीं मिला। हमको थोड़ी जमीन दियो, मगर दियो वो केसीआर के जैसे बिल्डिंग दवाखाना नको, गवर्नमेंट दवाखाना हमको। गरीबों को नहीं मिला डबल बेडरूम। मिशीना बांटा, वो बांटा नहीं मिला, हैस वालों को दिया। मिशीना हैस वालों को दिया, घरा हैस वालों को दिया, सब पिंजीना हैस वालों को दे रहा, गरीबों को नहीं दिया और इन्हों दे रहा। तो सब अच्छा चेक करके दियो। इंदिरा गांधी जब हमारे बचपने के जमाने में हमारे रिश्तेदारों को थोड़ी थोड़ी जमीन दिए थे, वैसे हमको जमीन दियो खत्म। अभी भी भोलकपुर मशीराबाद में दिए से जमीन दे के है ना इंदिरा गांधी, वैसे हमको भी थोड़े थोड़े जमीन दियो। उनकी दादी
उनकी सास के जैसे ज करो हमको। సో ఇది ఓకే అమ్మా. సో ఇది వీళ్ళ పరిష్కారం చేయాలి ఖచ్చితంగా. డబుల్ బెడ్రూమ్ రాలేదంట, ఓట్లు వేసిరంట వీళ్ళందరూ కూడా. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిరమ్మా మీరు? మండలం అంటే మేము షాపూర్ నుంచి వచ్చామండి. షాపూర్. ప్రాబ్లం ఏంది? ప్రాబ్లం रामन जपू 2016 में डबल बेडरूम की अप्लाई करे हम लोग। मेरे को 2 बेटियां 1 बेटा। एक बेटी बड़ी बेटी मर भी गई 7 साल मर के, बच्ची रह जब करी अब तक नहीं आया। हमारे हस्बैंड नहीं है, छोड़ के चले गए, 4 साल हुआ। पहले की बीवी के बच्चों का चले गए, पालना नहीं हो रहा, बोल के बेटा है 7 क्लास पढ़ा और क्या बोले अंदर? कैसा है रिस्पांस? ले लिया अच्छा है, ले लिए सब, मगर आ गया तो बहुत बड़ी मेहरबानी होती थी। डबल बेडरूम होना आपको? डबल बेडरूम होना, पेंशन का भी करे अप्लाई, मेहरबानी होती थी। पेंशन नहीं आ रहा आपको? नहीं आ रहा, जुलाई में करी मैं सिंगल वुमेन का, ओके. नहीं आया, अप्लाई करी अब। थोड़ा टाइम देंगे इन लोगों को, 10 रोज आना. तो परवाह नहीं हमारे को, लेकिन डबल बेडरूम हॉल हमारे को आना तो आना बहुत हमारे को तो డబుల్ బెడ్రూమ్ రావాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఓకే అమ్మా. डबल बेडरूम ले लो, पिंजरा ले लो, గ్రామం మోత్కూరు దాసరం అండి, మండలం మోత్కూరు. మాకు ఇంతవరకు భూమి అప్లై చేసినాము. మాకు ఇంత 15 సంవత్సరాలుగా మా పేరు మీద మా పాస్బుక్ రావటం లేదు. భూమి ఏం భూమి అప్లై చేసిర్రు? తెలకాని చిలక వేరే వాళ్ళు కబ్జా చేశారు. మా పేరు మీద పాస్బుక్ రాలేదు. ఎవరు కబ్జా పెట్టింది? ఏ పార్టీ వాళ్ళు? వాళ్ళు పార్టీ అనేది ఏం లేదు, మా ఊరోళ్ళే. ఆమె చనిపోయింది. పిల్లలు లేరు, అలా మరిది కొడుకు నేను వారస్తున్నాను, మాకు ఆకుండా చేస్తారు. కంప్లైంట్ ఇస్తే పోలీసు కంప్లైంట్ ఇస్తున్నారు. ఆయన దుంత లేడు, వేరే వాళ్ళకి ఇచ్చేసి కౌలు తీసుకుంటుండు, మాకు మాత్రం వస్తలేదు. కంప్లైంట్ చేసిర్రా? చేసామండి, లోపల చెప్తే మళ్ళా మెసేజ్ వస్తుంది మీకు సెల్ అని అంటుండ్రు. మేము 15 ఏళ్ళ సంది తిరుగుతున్నామండి. ఇప్పుడు దగ్గర కేసీఆర్ దగ్గరకు వచ్చిర్రా ఎప్పుడైనా ఇట్లా? కేసీఆర్ దగ్గరికి వెళ్ళలేదండి, వెళ్ళలేదు, ఇక్కడికే వచ్చామండి. ఇక్కడికి వచ్చామండి, కేసీఆర్ దగ్గరికి వెళ్ళలేదు. మేము ముసలాళ్ళం అండి, మా ఆయన రిటైర్మెంట్ అయిపోయాడు, మాకు ఆధారం అదే అని చిలక తీసుకున్నాము. మీరు ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నారు? ఫైనల్ ఏం కావాలి మీకు? మీ భూమికి పాస్బుక్ రావాలి, అంతేనా? అంతేనా? భూమి ఉందంట, దానికి పాస్బుక్ రావాల్సిన అవసరం ఉంది. అధికారులు కూడా ఆలోచించాలి. మీరు ఓట్లు వేసిరా? కాంగ్రెస్ ఎంఆర్ఓ పాత్ర కూడా ఉంది. వేసాము, అన్ని ఉన్నాయి ఆధారాలు. ఉన్నాయండి. సరే మాట్లాడదాం. మీరమ్మా ఎక్కడి నుంచి? अप्लाई करा था, अब एक एप्लीकेशन వచ్చిందా పింఛను? अब स्टार्ट करा मैं केसीआर को दिए तो यहाँ पेंशन अब दिया, फिर एप्लीकेशन नया पेंशन के लिए अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात. రైట్. మీరు ఎక్కడి నుంచి? నేను నిజామాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి వచ్చిన. పింఛన్ లేదు, పింఛన్ లేదు. డబల్ బెడ్రూమ్ పెట్టినాం ఇక్కడ డబల్ ఎన్ని బెడ్రూమ్ రోజులైంది మీరు పెట్టి? 20 సంవత్సరాల నుంచి ఇక్కడనే ఉన్నా. కేసీఆర్ హయాంలో పెట్టారు, ఎవరికి రాలేదు. ఇప్పుడు అంటే 20 రోజులు అయింది గవర్నమెంట్ వచ్చి. సో ఇప్పుడు పెట్టలేను, ఇప్పుడు పెట్టుకోండి. అప్లికేషన్ ఇచ్చిరా లోపల? ఇయ్యలేరు. ఎక్కడ ఇస్తారో చెప్పండి, తెచ్చుకుంటాం. అవునా? ఇప్పుడు మీరు లోపలికి వెళ్ళి కంప్లైంట్ ఏం చేయలే, ఏం మాట్లాడలే? వచ్చిన ఇచ్చిర్రా? ఇచ్చేసి వచ్చి మరి ఏమన్నారు వాళ్ళు ఏమన్నారు? మెసేజ్ వస్తుంది అని చెప్పారు. ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నారు? ఏం కావాలి మరి? నాకు పింఛని కావాలి, డబల్ బెడ్రూమ్ కావాలి. నాకు సరిగ్గా నా కొడుకు నా కోడలు అంతంతనే ఉన్నారు. నా కొడుకుకి చిన్న జీతము, ఆయనకు 3 పిల్లలు. ఆయన బతకాలంటేనే కష్టంగా ఉంది. మీకు ఎన్ని సంవత్సరాలమ్మా? ఎన్ని ఇయర్స్? 49 ఉంటాయి. మీరు बोलो इधर आओ तुम बोलो क्या है प्रॉब्लम? डबल बेडरूम का डबल बेडरूम नहीं आया। शौहर की कमर टूटी हुई है, उनको कमर में राड है, उनसे मेहनत नहीं हो रही। 3 बेटियां 6 बेटा नहीं है। हाँ, किराया भरना नहीं हो रहा। किधर से आए? कौन सा एरिया है आपका? पटल नगर, अंबरपेट पटल नगर। हाँ, तो अंदर बोले ऐसा डबल बेडरूम रिक्वेस्ट में लिख दिए, नहीं आया बोल के, डबल बेडरूम नहीं आया बोल के लिख दिए। हाँ, क्या बोले उन लोग? देते बोले? नहीं अभी तो लिख दिए, अभी देते नहीं देते कुछ भी नहीं बोल रहे, लिख दिए खाली आ गए। डबल बेडरूम होना सब, घर के किराए से नहीं हो रहा मेरे को। शौहर काम पे नहीं हो रहा, उनको कमर में दर्द चला नहीं हो रहा। మీరన్నా ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? నేను నర్సీపురం నుంచి వచ్చినానండి. నాకు నాకు ఆర్థికంగా ఇల్లు లేదండి, ఇల్లు లేదు. అవును, ఇంకేమి ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు లేదు,
డబల్ రేషన్ కార్డు ఇస్తా అంటుండు కదా, ఆ తెల్ల రేషన్ కార్డు లేదు. ఇస్తా అంటారు అదే. అప్లై చేసినాను. ఇదివరకు ప్రభుత్వానికి పని మాత్రం సెక్రటేరియట్ కి తిరిగినా కూడా పని జరగలేదు. అప్పుడు కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు గత ప్రభుత్వము అంటే కేసీఆర్ ప్రభుత్వము ఉన్నప్పుడు పని మాత్రం తిరిగినా పని జరగలేదు. సెక్రటేరియట్ కి పర్మిషన్ తీసుకుని వెళ్ళాను. ఈ 72 ఏళ్ల వయసులో నేను అతి నిరుపేద. వస్తుందా మీకు? 2,000 వస్తుందండి. అది ఇప్పుడు 4,000 పెన్షన్ ఇస్తారు అని అన్నారు కదా, అది ఏమి ఇస్తారో ఇప్పుడు అప్లై చేసుకురా డబల్ బెడ్రూమ్, ఇప్పుడు అప్లై చేసుకురా? అది ఆ కాగితంలోనే రాశాను. నా దగ్గర ఏమి అప్లికేషన్ తీసుకుని వెళ్ళలేదు, నాకు తెలియదు. మామూలు వైట్ పేపర్ మీలాంటి వాళ్ళు ఇస్తే ఆ వైట్ పేపర్ మీదనే రాసిన, ఆధార్ నెంబర్ రాసిన, ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చిన. ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నారు? మీకు ఏం కావాలి? నాకు డిమాండ్ కాదండి, నేను సహాయం అడుగుతున్నాను. నేను డిమాండ్ చేయట్లేదండి, రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఆర్థికంగా ఏదన్నా సహాయం చేసినా. ఇల్లు ఉందా? ఇల్లు లేదండి, డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు. అవరు ఇంకోటి ఏంటి, ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు లేదండి, తెల్ల కార్డు లేదు, రేషన్ కార్డు. ఎందుకు ఏడుస్తున్నారమ్మా? ఏంది ఇబ్బంది? ఏంది మీది? ప్రాబ్లం ఏంది? చెప్పండి. నేను చెప్తున్నా. నో ప్రాబ్లం, చెప్పండి. ఏం కాదు. ఏమైంది? ఎందుకు ఏడుస్తున్నారు? మాకు ఎక్కడ జాగలేదు. హైదరాబాద్ లో ఉంటారా మీరు? రామంతపూర్. నేను బాసలు తోముతా. మా ఆయనకు చేత కాదు. మా అబ్బాయి ఆటో నడిపిస్తాడు. మాకు ఏది ఎక్కడ ఇల్లు లేదు, ఏం జాగలేదు. కిరాయి నెల చూసే వరకు నెల వస్తుంది. కిరాయికుంటారా? కిరాయికుంటాం. కిరాయి ఎంత? 7,000. కొడుకులు పిల్లలు? కొడుకున్నాడు, అబ్బాయికి 3 పిల్లలు, స్కూల్ అని అదని. మాకు ఏది జాగలేదు. బాసనలు పని చేసుకుంటా. కాళ్ళు నొప్పులు, నాకు చేత కాదు. 8 ఏళ్ల కింద పెట్టిన అప్లికేషన్ కేసీఆర్ ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు. కేసీఆర్ ఏమి ఇయ్యలే. ఆయన చూస్తా అన్నాడు. లేని వాళ్ళకి ఆధార్ కార్డు కొట్టి ఇస్తా అన్నాడు. ఈయన ఇయ్యలేదు. మరి ఈఏ గారు అన్న ఇస్తాడు, ఇయ్యడు. ఇచ్చేసి వచ్చిన వస్తుందమ్మా అన్నాడు. ఇట్లాంటి వాళ్ళని ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఖచ్చితంగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆలోచించాలి. చాలా మంది రోడ్ల మీద తిరుగుతున్నారు. ఇంట్లో గడవని పరిస్థితి, రెంట్ కూడా కట్టలేని పరిస్థితి. ఆమె బాధ మనకు కనిపిస్తా ఉంది. లోపల ఏమన్నా నమ్మకంగా భరోసా ఇచ్చిరా? వస్తుందమ్మా అన్నాడు. చాలా తిరిగి వస్తుంది. కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఎక్కడంటే అక్కడ తిరిగినా వస్తుంది అన్నారు. ఏం రాలేదు. ఉన్న వాళ్ళకి వచ్చింది, రాని వాళ్ళకి, లేని వాళ్ళకి ఏమి లేదు. ఎక్కడ నాకు లేదు. ఆధార్ కార్డు నెంబర్ కొట్టి ఇమ్మన్నారు నాకు. ఏడో ఒకటి అమ్మా చేస్తారు వీళ్ళు, ఏదో ఒకటి చేస్తారు. చూద్దాం మనం కూడా. చేయకపోతే వీళ్ళ మీద కూడా ఖచ్చితంగా పోరాటం ఉంటుంది. వీళ్ళని కూడా కడిగి పారేసే ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇక్కడ నాకు ఏమీ లేదు. పెద్దది చిన్నది ఎవరిది ఏం లేదు. నీకు రెంట్కుంటే బతుకుతున్నా. నాకు 50 ఏళ్ళు ఇప్పుడు. పెన్షన్ ఇస్తున్నాడా? ఏది లేదు. అరే ఎట్లా మరి? ఎట్లా నడుస్తుంది? బాసన్ల పనికి వెళ్తాం. మా అబ్బాయి ఆటో నడిపిస్తుండే, ఆయనకి ఇప్పుడు నడుస్తలేదు. ఏం కావాలి మీకు? ఇల్లు కావాలి? ఇంకా ఇల్లు మళ్ళీ మా ఆయనకు పింఛన్ ఇస్తే చాలు, అంతే. మీకు ఇది ఇల్లు కావాలంట, డబల్ బెడ్రూమ్. దయచేసి ఇలాంటి వాళ్ళకి డబల్ బెడ్రూమ్లు ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఉన్నోడికి ఇస్తే ఎలాంటి ఉండదు, ఇలాంటి వాళ్ళకి ఇవ్వాల్సిన అవసరం ఉంది. చాలా ఆర్థిక పరిస్థితుల్లో ఉన్నట్టు కూడా కనిపిస్తుంది. ఓకే అమ్మా, సరే చూద్దాం. బాబు నేను అతి నిరుపేదనండి. బ్రాహ్మణ అతి పేద నిరుపేదను. ఆర్థికంగా చాలా కష్టంగా ఉన్నది. ఈ మధ్యనే నాకు ఈ సర్జరీ అయింది. ఆరోగ్యశ్రీ కార్డు లేదు. మన కాలు అంతా వచ్చి చాలా ప్రాబ్లంగా ఉన్నాను. ఇది పై వాళ్ళకి ఎవరు సహాయం చేస్తారో వాళ్ళకి ఈ విషయం తెలియాలని చెప్పి మేము ఇది అవుతున్నాము. చాలా ఇబ్బందిగా ఉన్నారు మీరు. ఇల్లు లేదు, ఏం లేదు. ఇల్లు లేదు, తెల్ల కార్డు లేదు, వైట్ కార్డు లేదండి. వైట్ కార్డు లేదు, ఆరోగ్యశ్రీ లేదు, ఇల్లు లేదు. ఆ ఇల్లు అంటే డబల్ బెడ్రూమ్ అంటారు కదండి. ఇలాంటి వాళ్ళకి డబల్ బెడ్రూమ్ ముఖ్యంగా అర్జెంట్ గా తెల్ల రేషన్ కార్డులు ఇష్యూ చేయాలి. వీళ్ళకి ఎవరైతే ఇల్లు లేని వాళ్ళు ఉంటారో, ఆర్థికంగా ఇబ్బందికరంగా ఉంటారో వాళ్ళకి ఇమీడియట్ గా రేషన్ కార్డు లేని వాళ్ళకి ఇష్యూ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఫస్ట్ వీళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రభుత్వం దగ్గర
కూడా అండి ఇదివరకు ప్రభుత్వం దగ్గర కూడా నేను 10 మాటలు తిరిగాను. ఒడిసిన ముచ్చట వాళ్ళు ఏం చేయలేదు, కేసీఆర్ ఏం 10 చేయలేదు. మాటలు నేను తిరిగానండి, ఏం పని జరగలేదు. కాబట్టి ఆర్థికంగా కూడా ఏదైనా సహాయం చేస్తే నేను ఏదైనా సంస్థ పెట్టుకుని, చిన్న సంస్థ పెట్టుకుని బతుకుతాను. అది ఆర్థిక సహాయం కూడా చేస్తే మా ద్వారా మేము పంపిస్తాం ఖచ్చితంగా. అమ్మాయి సో చాలా మంది చూసినాం కదా, ఇలాంటి వాళ్ళు ముఖ్యంగా వస్తున్నారు. చాలా మంది నిరుపేదలే వస్తున్నారు, ఇల్లు లేని వాళ్ళు, పింఛన్ రాని వాళ్ళు, వీళ్ళే ఎక్కువ కనిపిస్తున్నారు మనకి. చాలా మంది కన్నీటి పర్యంతమవుతున్నారు, వాళ్ళు డబ్బులు లేవు, ఆర్థికంగా రెంట్ కట్టలేని పరిస్థితి కూడా ఇక్కడ చూస్తూ ఉన్నాం మనం. సో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి దీని మీద ఖచ్చితంగా ఒక ప్రత్యేకమైన కమిటీ వేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే సరే ప్రజావాణి పెట్టిర్రు, కానీ సమస్యలు కూడా తీరాల్సిన అవసరం ఉంది. కాబట్టి ఆలోచించాలి, దీనికి ఒక కమిటీ నిర్ణయించాలి, ప్రత్యేకమైన కమిటీ వేయాలి. వీళ్ళందరి బాధలు కూడా అప్లికేషన్లు తీసుకోగానే సరిపోదు, ఖచ్చితంగా న్యాయం చేసే దిశగా ఎవరైతే పేద కుటుంబాలకు, ముఖ్యంగా డబ్బులు ఉన్న వాళ్ళకి అవసరం లేదు, ఇండ్లు ఉన్న వాళ్ళకి ఇండ్లు అవసరం లేదు, లేని వాళ్ళకి కావాలి. సో ఇలాంటి చర్యలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా? ఇసుగూడ నుంచి వచ్చిన. ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంది? నేను మహాలక్ష్మి కోసం మా ఆవిడ రాలేదు, ఆమె నేను వచ్చి రాసి ఇచ్చిన, లోపలైతే తీసుకున్నారు. మంచిగానే రెస్పాన్స్ ఎట్లుంది లోపల? రెస్పాన్స్ చాలా మంచిగా ఉంది. నమ్మకం ఉందా అయితే పనులు అయితే? అవుతాయి, ప్రజాస్వామ్యంలో అన్ని ఒక్కసారి అవ్వవు. ఇప్పుడు పోయిన 10 సంవత్సరాలు ఆయనకి ఇచ్చినాం, ఇప్పుడు ఈయనకి ఇచ్చినాం. ఈయన మళ్ళీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి లాగా నాకు అనిపిస్తుంది. ఆయన మాట కూడా అడ్మినిస్ట్రేషన్ అందరూ ఆఫీసర్లు ఆయన మాటిని ఆయనకి సహకారం చేస్తే ఆయన అనుకున్న కళ నెరవేరుతుంది. ఈ తెలంగాణ భవిష్యత్తు బంగారు భవిష్యత్తుగా ఆయన రూపుదిద్దుతాడని నాకు పూర్తి విశ్వాసంతో రేవంత్ రెడ్డి గారికి చేతులెత్తి నమస్కరిస్తున్నా. ఆయన కుటుంబం మంచిగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాను. మనం కూడా బాగుండాలి, ఫస్ట్ మనకేమైనా చేయాలి కదా. చేస్తాడు, వాళ్ళు ఎట్లయినా బాగానే ఉంటారు. చేస్తాడు కష్టపడ్డాడు, తిరిగినాడు, అన్ని దిక్కులా వెళ్ళినాడు, గ్రామ సభలు పెడతాడు, గ్రామ సభ ద్వారా అన్ని వస్తాయి బయటికి. అన్ని ఒక్కసారి ఏది అవ్వవు, అవుతాయి, టైం తీసుకుంటాయి కొన్ని. అట్లా మంచిగా అయితే చేస్తాడు. రేవంత్ రెడ్డి గుడ్ పర్సన్. కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉన్న అందరూ, ఇప్పుడున్న అందరూ కూడా మంచి వాళ్ళని నేను పూర్తి విశ్వాసంతో ఉన్నా. ఓకే, రైట్. సో ఇది చాలా మంది అయితే వస్తున్నారు, కానీ వీళ్ళ సమస్యలు సాల్వ్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది చూడాల్సిన అవసరం ఉంది మనం. సరే, ఇప్పుడే గవర్నమెంట్ని అనడానికి ఏం లేదు కాబట్టి కొంత టైం ఇవ్వాలి. కొంత టైం ఇచ్చిన తర్వాత సమస్యలు అవుతున్నాయా లేదా అనే అంశాల గురించి మనం కూడా వెయిట్ చూడాలి. కొంత సమయం అంటే కాదు, ఖచ్చితంగా 100 రోజులే టైం ఇస్తాము, ఎక్కువ ఇవ్వం మీకు. ఆ 100 రోజుల్లో ఫస్ట్ ఈ డబల్ బెడ్రూమ్లు ఒకటి, పెన్షన్లు ఒకటి, తెల్ల రేషన్ కార్డులు ఒకటి, ఇవన్నీ కూడా ఇవ్వాల్సిన అవసరం చాలా మనకు కనిపిస్తూ ఉంది. రిలీజ్ టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ 4 GRL జనరల్ ర్యాంకింగ్. టీఎస్పీఎస్సీయా? రిలీజ్ ఫైనల్. ఏం జరిగింది? ఇప్పటి వరకు రాలేదా? ఎగ్జామ్ రిజల్ట్స్ రావాలి అంటే రిజల్ట్స్ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నాం. దిగుతారా ఏమనుకోకుండా? మేము వచ్చింది ఇక్కడ నోటిఫికేషన్ నంబర్ 12 అసిస్టెంట్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఇంజనీర్స్ అండ్ గ్రూప్ 4 అండి. మాది వాళ్ళది కానీ ఒక్కొక్క స్టేజ్ లో ఆగిపోవడం జరిగింది. ఆల్రెడీ రిజల్ట్ వచ్చింది, మాది మెరిట్ లిస్ట్ వచ్చిందండి, వీళ్ళ ఫైనల్ కి వచ్చింది. మాకు కానీ 2022లో టీఎస్పీఎస్సీ డిక్లేర్ చేసిన 16 నోటిఫికేషన్లకు సంబంధించిన 17,000 ఉద్యోగాలకు కానీ కాంగ్రెస్ జాబ్ క్యాలెండర్ లో డిక్లేర్ చేసిన 2 లక్షల ఉద్యోగాలకు కానీ మహిళా సమాంతర రిజర్వేషన్ సంబంధించిన న్యాయపరమైన చిక్కులే అడ్డంకండి. దాన్ని తొలగించి మా రిజల్ట్స్ వేగవంతం చేసి మమ్మల్ని ఉద్యోగంలో చేరేటట్టు చేస్తారని మీ ద్వారా గవర్నమెంట్ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నామండి. లోపల అంటే అప్లికేషన్ కానీ ఏమైనా అడిగిర్రా? ఏమన్నారు వాళ్ళు? ఎలాంటి భరోసా ఇచ్చారు? లోపల మా లెటర్ ని సెగ్రిగేట్ చేశారండి. అంటే ఏ డిపార్ట్మెంట్ కి సంబంధించిందని చేశారు. మాది ఓపికతో మా ప్రాబ్లమ్ ని విన్నారండి. మా రిజల్ట్ కి సంబంధించిన కొద్దిగా అది 1 రోజు 2 రోజుల్లో పరిష్కరించే సమయం కాదు కాబట్టి సానుకూలంగా స్పందించారు. కానీ గవర్నమెంట్ మీ రిక్వెస్ట్ చేయగలిగింది ఏంటంటే ఒక టైమ్ బౌండ్ మేనర్ లో రిజల్ట్ ఎప్పుడు వస్తుందో అది డిక్లేర్ చేస్తే మాకు చాలా మేలు జరుగుతుందండి. రైట్. డిక్లేర్ ఏఈ గ్రూప్ 4 రిజల్ట్స్. సో వీళ్ళందరూ కూడా గ్రూప్ 4 కి సంబంధించిన అభ్యర్థులు, విద్యార్థులు. ఎవరు మాట్లాడతారు? ఒక్క నిమిషం కిందికి రండి. రిజల్ట్స్ రావాలా? అంటే రిజల్ట్ రాలేదా ఇంకా? మాది యాక్చువల్గా గ్రూప్ 4 ఎగ్జామ్ డిసెంబర్లో నోటిఫికేషన్ వచ్చింది సార్. జూలై 1 ఎగ్జామ్ జరిగింది, తర్వాత ఫైనల్కి అన్నీ వచ్చేసాయి.
ఇంకా నెక్స్ట్ పెండింగ్ ఉన్నది జనరల్ ర్యాంకింగ్ లిస్ట్. దాంట్లో అందరి మార్క్స్ ర్యాంక్ వైజ్ ఉంటాయి. మాకు ఆ లిస్ట్ చూసుకుంటే ఇంకా మాకు జాబ్ వస్తుందా లేదా తెలుసుకొని ఇంకా మేము వేరే ఆల్టర్నేటివ్ ఏదో ఒకటి చూసుకోవడానికి మేము రెడీగా ఉంటాం. ఆ లిస్ట్ వచ్చాక మళ్ళీ నెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్, జాయినింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది. దీనికంటే ముందు ఈ జిఆర్ఎల్ వస్తే 7.5 లక్షల మందిలో ఎవరికి జాబ్ వస్తుందో లేదో తెలిసిపోతుంది. చాలామంది వేరేగా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోవడమా, నెక్స్ట్ ఫర్దర్ ప్రిపేర్ అవ్వడమా అనేది జరుగుతుంది. ఇంకా నెక్స్ట్ ఉన్న అడ్డంకులు ఈ హారిజాంటల్ ఇష్యూ. ఇది గవర్నమెంట్ త్వరగా సాల్వ్ చేస్తే చాలా నోటిఫికేషన్స్కి లైన్ క్లియర్ అవుతుంది. ఇది సాల్వ్ అవ్వకుండా ఒక్క జాబ్ కూడా ముందుకెళ్ళదు. ఇంకా మేము గవర్నమెంట్ని రిక్వెస్ట్ చేయడానికి వచ్చింది ఏంటంటే ఈ టీఎస్పీఎస్సీ ప్రక్షాళన ఏదుందో అది త్వరగా చేయడము. ఇంకా ప్రక్షాళన చేసిన అంటారు కదా, జనార్దన్ రెడ్డి కూడా రాజీనామా చేసిపోయిండు. అంటే కొత్త బోర్డు రావడము, మళ్ళీ మొత్తం కొత్త కొత్త ఫంక్షనింగ్, ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు మళ్ళీ స్టార్ట్ అవ్వాలి. ఇంకోటి ఏంటంటే మాకున్న భయం ఏంటంటే ఎంపీ ఎలక్షన్స్ వస్తే మళ్ళీ ఎలక్షన్ కోడ్ పడి ఆగిపోతాయేమో. మళ్ళీ మేము జూన్ వరకు మళ్ళీ స్ట్రక్ అవ్వడానికి రెడీగా లేము. చాలా ఫైనాన్షియల్గా వీక్ కాదు, డెడ్ అయిపోయాము. 2 సంవత్సరాల నుంచి కోచింగ్ సెంటర్స్కి అన్ని హాస్టల్ ఫీజులు, రకరకాల మెయింటెనెన్స్ల వల్ల చాలా వీక్ అయిపోయాము. ఇంకా నెక్స్ట్ మేము మళ్ళీ కంటిన్యూ చేయాలన్నా అసలు రాసిన ఎగ్జామ్స్కి రిజల్ట్స్ లేవు. మళ్ళీ ఇంటి నుంచి మళ్ళీ ప్రిపేర్ అవుతా అమ్మ అంటే ఇంకేముంది అన్న, అన్నీ అసలు ఏమీ రావట్లేదు, ఇంకా మళ్ళీ మేము పంపి ఇంకా ఎంత వేస్ట్ అయ్యే కన్నా ఇంకా ఇంటికి వచ్చేయండి అన్న ధోరణిలో మా పేరెంట్స్ కూడా ఉన్నారు సార్. ఇంకెవరు ఉన్నారు? ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నారు మీరు? మేము టీఎస్పీఎస్సీ ఏడబ్ల్యూ ఆస్పిరెంట్స్ అండి. మేము గత జనవరిలో ఎగ్జామ్ రాసాము ఫస్ట్ టైం. అది పేపర్ లీకేజ్ వల్ల క్యాన్సిల్ అయింది. మళ్ళీ టీఎస్పీఎస్సీ మీద నమ్మకంతో మేలో మళ్ళీ పెట్టారు. మేలో మళ్ళీ రాయడం జరిగింది. మాకు జనరల్ ర్యాంకింగ్ లిస్ట్ అనేది చాలా రోజుల తర్వాత ఇచ్చారు. మేలో జరిగితే సెప్టెంబర్లో ఇచ్చారు. కానీ ఎలక్షన్ కోడ్ వల్ల మళ్ళీ మన ఇట్లా హారిజాంటల్ రిజర్వేషన్ వల్ల కేసు మీద వల్ల కానీ ఈ రిజల్ట్స్ అనేవి ఆగిపోయాయి. ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ వెరిఫికేషన్ అవ్వాల్సి ఉంది, అది అవ్వలేదు. సో దీన్ని ప్రభుత్వం అనేది ఇప్పుడు టీఎస్పీఎస్సీ ప్రక్షాళన జరుగుతుంది. దానికి ఈ కేసుకి ఒకటేసారి అంటే అది అయిపోయిన తర్వాత ఇది చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అది అవుతూ ఉంటుంది. యువతలో ఈ కేసుని కూడా డీల్ చేయొచ్చు. 2 డేస్లో కంప్లీట్ అయ్యే కేసు ఇది. మన పోలీస్ రిక్రూట్మెంట్ బోర్డు కానీ, మెడికల్ బోర్డు కానీ ఇవి ఫాలో అవుతున్నాయి. సో టీఎస్పీఎస్సీ అంటే వాళ్ళకు నోటీస్ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అయితే గవర్నమెంట్ నుంచి గ్యాట్ డిపార్ట్మెంట్ కానీ వాళ్ళన్నా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వాలి, లేకపోతే కోర్టు నుంచైనా వీళ్ళకి తీర్పు ఇస్తే వీళ్ళు దాన్ని ఫాలో అవడానికి రెడీగా ఉన్నారు. సో ఇప్పుడు ఏంటంటే టీఎస్పీఎస్సీ బోర్డు ప్రక్షాళన రిజిగ్నేషన్ ఉన్నారు, కొత్త బోర్డు మెంబర్స్ వస్తూ ఉంటారు. సో వాళ్ళు వచ్చినా సరే నెక్స్ట్ ఏమంటారు అంటే కేసు ఉంది, మాకు ఎట్లాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ లేవు, అది క్లియర్ అయితే మేము ప్రొసీజర్ ముందుకు తీసుకెళ్తామని చెప్పేసి అంటారు. సో ఇప్పుడు ఆ కేసు అనేది ప్యారలల్గా సాల్వ్ చేస్తే ఫ్యూచర్లో అన్ని ఇప్పుడు ఒకటే మా ఏడబ్ల్యూ ఎగ్జామ్ అనే కాకుండా గ్రూప్ 4, JLP అండ్ మిగతా చాలా ఎగ్జామ్స్ దీనికి ముడిపడి ఉన్నాయి. సో నెక్స్ట్ మన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు అది 2 లక్షల ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి అనుకున్నా సరే వాళ్ళు ఎగ్జామ్స్ పెట్టినా ఈ కేసుల వల్ల హోల్డ్లో పడిపోతుంది. సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే ప్యారలల్గా అటు బోర్డు రీఫార్మ్ ఎమ్మటే అయిపోయిన తర్వాత మనం జల్దీగా దీన్ని ముందుకు తీసుకుపోయే అవకాశం ఉంది. ఒక స్టూడెంట్కి మోస్ట్ ప్రెజర్ స్టేజ్ ఏంటంటే కన్ఫ్యూజన్ స్టేజ్. ఇప్పుడు మేమంతా అదే స్టేజ్లో ఉన్నాము. మాకు ఏంటిది అంటే ఒక క్లారిటీ ఇవ్వండి, లైక్ మేము పలానా డేట్ వరకు మేము ఈ ఇష్యూ సాల్వ్ చేస్తాము, లేకపోతే ఎలక్షన్స్కి ముందు ఎలక్షన్స్కి తర్వాత అసలు మాకు ఒక క్లారిటీ ఇస్తే మేము ఏదో ఒకటి వేరే పని చేసుకోవడమో వెయిట్ చేయడమో చేసేస్తూ ఉంటాము. సో మేము ఒక క్లారిటీ కోసం వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాము, రిప్రజెంటేటివ్ ఇస్తూ ఉన్నాము. మా రిజల్ట్స్ వీలైనంత త్వరలో డిక్లేర్ చేస్తారని మేము ప్రభుత్వాన్ని కోరుతా ఉన్నాము. సో వీళ్ళందరూ కూడా గ్రూప్ 4కి సంబంధించిన ఏడబ్ల్యూ అభ్యర్థులు టీఎస్పీఎస్సీని ప్రక్షాళన చేస్తామని చెప్పారు. సరే, జనార్దన్ రెడ్డి రాజీనామా చేసిపోయిండు, కానీ కొత్తగా బోర్డు మెంబర్స్ని అందరినీ కూడా నియమించాలి. ఫస్ట్ వీళ్ళ సమస్యలు తీర్చాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవడంలో కీలకంగా కీలక పాత్ర వహించారు టీఎస్పీఎస్సీ కావచ్చు, ఇటు గ్రూప్ 4కి సంబంధించిన అభ్యర్థులు కావచ్చు. మొత్తంగా తెలంగాణ నిరుద్యోగులందరూ కూడా కీలకంగా పనిచేసిర్రు, ఓట్లేసిర్రు. కాబట్టి ముందుగా సో మహిళలకు బస్సు ఫ్రీ, అది ఫ్రీ, ఇది ఫ్రీ, అసలు ఫ్రీ ఇవ్వాలి, కానీ నిరుద్యోగుల్ని ఫస్ట్ ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఎందుకంటే గత ప్రభుత్వం కేసీఆర్ హయాంలో వీళ్ళందరూ కూడా మోసపోయారు. సో ఈసారి కాంగ్రెస్ పార్టీని నమ్మి ఓట్లేసారు కదా వీళ్ళందరూ నిరుద్యోగులు. ఫస్ట్ వీళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ చేసే దిశగా ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు ఆలోచించాలి. నిరుద్యోగులను ఫస్ట్ ఆదుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతకైనా రేవంత్ రెడ్డి గారు. ఓకే బ్రదర్. సో ఇది ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్స్ చూస్తున్నాం మనం, ఒక్కొక్క ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి చూస్తున్నాము. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీరు? ఎక్కడి నుంచి వచ్చారమ్మా మీరు? ఏంటి ప్రాబ్లం ఏంది?
మాది ప్రాబ్లమే ప్రాబ్లం. ఏమైందమ్మా? కేసీఆర్ వచ్చి నుంచి ఇవాళ వరకు అయితే పేపర్లు ఉంది నా దగ్గర, మీరు పరేషాన్ అయిపోతారు. అంత ఘోరంగా ఎవరికి చేయలేదు. ఎందుకంటే నేను ఎన్టీఆర్ పార్టీలో పని చేశాను. నసీం బాను 40 ఇయర్ నుంచి రాజకీయంలో పని చేస్తున్నారు. ఇలాంటి మందిని చూస్తున్నారు, పోతున్నారు. ఎవరంతా సతాయించలేదు. తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత అమ్మా ఎంత ఘోరం చేసి పెట్టారంటే నాకు బతకటం లేదు. నువ్వు ఆత్మహత్య చేసుకోమని చెప్పేలాగా సిగ్నల్ ఇచ్చారు, కానీ దేవుడు అది చేయలే. ఎలా అయినా ఇంత పోషిస్తారు. మీరు ఎంత బంద్ చేస్తే కూడా పైన దేవుడు ఉన్నారు, చూస్తారు. 10 సంవత్సరం తర్వాత మీరు కూడా పోయారు కదా, మీకు ఉందా? ఇవాళ అధికారం పోయింది, రేపు డబ్బులు పోతాయి. ఇప్పుడు మీకు ఏం కావాలి? ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నారు? కావాలనేది లేదు, నాకు న్యాయం జరిపించాలా. ఏం కావాలి? ఎందుకంటే నేను చూస్తున్నానమ్మా. ఇల్లు ఉందా మీకు? ఇల్లు లేదు, పింఛన్ లేదు. మా ఆయనకే పింఛన్ లేవు. 65 ఇయర్స్ మనిషి పాపం ఆరోగ్యం మంచి లేక అక్కడ ఆఫీస్ లో తిరిగి వచ్చేవాడు. మా బాబు తీసుకొని పోయేవాడు. మెకానికల్ ఇంజనీర్. చూసావా, నా కొడుకు మెకానికల్ ఇంజనీర్, ఫస్ట్ డివిజన్ లో పాస్ ఉన్నారు. అబ్బాయి ఉద్యోగం లేదు. 10 సంవత్సరం నుంచి నేను ఆడపిల్లగా పోషిస్తున్నాను. బాబు ధైర్యంగా ఉండు, ఏం చేసుకోవద్దు. ఇలాంటి మంది ఏముందరా, ఎవరికి ఉద్యోగాలు లేకుండా సరే ఈ అధికారమే పిల్లలది. ఇప్పుడు మీకు డబల్ బెడ్రూమ్ కావాలి, పెన్షన్ కావాలి, ఇంకేం కావాలి? దానికి ఇల్లు కావాలా, బాబుకి రోజ్గార్ కావాలా, ఎవరికి రోజ్గార్ కావాలి, ఉద్యోగం రావాలా కదా. ఏముంది అని నా దగ్గర? ఎందుకు అలా చేస్తున్నారు ఘోరంగా? లోపల అడిగిరా మరి మాకు ఏమన్నారంటే, నేను పోలీస్ డిపార్ట్మెంటే మా వెనక పడింది కదా, వాళ్ళకి పంపించేస్తానమ్మా అన్నారు. సీఎం కూడా మా పార్టీ నుంచి వచ్చే మనిషే కదా, సీఎం కి కూడా కష్టాలు అయితే సీఎం అయిపోయారు కదా. అందరికి కష్టాలే కష్టాలు. వీళ్ళకి ఎంఐఎం వాళ్ళకి వీళ్ళకి ఇద్దరికే ఉండాలా. అంత బెడ్రూమ్ కానీ పింఛన్లు కానీ మాలాంటి మనుషులకి ఏమి ఇచ్చారమ్మా? ఎత్తుకో, మీరు ఏదైనా ఇచ్చారేమో. ఎలా తినాలా మనం, ఎలా ఉండాలా? మా ఎంత లేదు వయసు అయిన పిల్లలు ఎంత బాధగా ఉంటారు. ఓటు ఎవరికి వేసారు మీరు మొన్న? నేను ఓటు ఎందరికి వేస్తాను? ఈ దొంగలు. నేను కాంగ్రెస్ కే. ఇప్పుడు ఏం లేకపోతే మంచి పూర్తిగా బయట వచ్చి పని చేస్తాను. ఫ్రీ పోతున్నారు ఆడవాళ్ళు. ఎవరు చేశారు? 4 రోజులు గ్యాస్ వచ్చేస్తాయి. చూద్దాం, మనము మొన్ననే గవర్నమెంట్ వచ్చింది, వీళ్ళు కూడా కేసీఆర్ లెక్కలు అయితే మళ్ళీ తరిమి కొడదాం. లేదు, కేసీఆర్ లాగా చేరు. నేను గ్యారంటీ చెప్తున్నా. అంతేనా? నన్ను గ్యారంటీ అమ్మా. ఇల్లు వస్తారంటే వీళ్ళు ఏం చెప్తున్నారంటే 5 లక్షలు డబ్బులు ఇస్తారా? భూమి ఎవరు ఇవ్వాలా? ఇంద్రమ్మ పథకంలో భూమి ఇచ్చేవాళ్ళు. ఇప్పుడు నువ్వు ఇల్లు 5 లక్షలు ఇస్తామంటే మాకు భూమి ఎవరు ఇస్తారయ్యా? ముందు భూమి ఆకుపై చేసే ల్యాండ్ తరమ కొట్టు. గవర్నమెంట్ ఖజానా ఖాళీ ఉంది గమ్మా. ఎలా చేస్తారంటే, నువ్వు వస్తాయి ఏం చేస్తావు? ఎక్కడి నుంచి నీకే వస్తాయి? గుట్ట అమ్మేస్తావు. ఏముంది నీ దగ్గర అని. అందుకే అదే చెప్తున్నాను, ఖజానా ఖాళీ ఉంది అని భయం పడే అవసరం లేదు. ఆటోమేటిక్గా ఖజానా నువ్వు ఎలా చేశారో అలాగే తిరుగు పడితే ఆ డబ్బులు అంతా వచ్చేస్తాయి, ఇల్లు నడిపిస్తారు. అదే తెలంగాణ ఏం కాదు, పబ్లిక్ కోసమే. ఇప్పుడు మనం ఓట్లు వేసినాం కదా, మనం ఓట్లు వేసినందుకు మనకు న్యాయం చేయాలి. మనకు డబుల్ బెడ్రూమ్ రావాలి. కేసీఆర్ హయాంలో రాలేదు, మనకి ఉద్యోగాలు రాలేదు, ఏం రాలేదు. ఓట్లు వేసినందుకు మనకి ఏదో న్యాయం చేస్తారనే కదా. మరి చేయకపోతే వీళ్ళని కూడా గదే పరిస్థితి. నేను చెప్పలేమ్మా, ఆత్మ ఉక్కాల కదమ్మా. నేను చిన్నప్పటి నుంచి కాంగ్రెస్ కి పని చేశాను. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఎన్టీఆర్ తెలుగుదేశంకి చేశాను. జర్నలిస్ట్ గా మా బాధ్యత అది, మేము చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి చెప్తున్నాం. సరే చూడండి, లోపల అయితే భరోసా ఇచ్చారు. 2 రోజుల్లో మెసేజ్ వచ్చేస్తాయమ్మా అన్నారు.
సో ఇది పరిస్థితి. చాలా మంది ఉన్నారు. అమ్మ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఇది మీరు మాట్లాడరా? ఏం ప్రాబ్లమ్స్ లేవా మీకు? అయిపోయిందా? వచ్చిందా ఇల్లు? ఇల్లు అలానే ఇప్పుడు మేము ఉండేది ఎవడో ఇచ్చింది ఎందుకు ఇచ్చారు మరి ఇంకేం మాట్లాడతారు. మీరు ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? లేదా జూబ్లీ నుంచి వచ్చా. ఫంక్షన్ అదే పెన్షన్ సరిగ్గా రావట్లే, ఆసరా పెన్షన్ ఎంఆర్ఓ ఆఫీసులు తినేస్తున్నారు. ఒక డేట్ అని ఫిక్స్డ్ లేదు. అది నెలాఖరు వేస్తాడు, 31వ తారీఖుని కూడా వేస్తాడు. ఆవేళ ఆదివారం వస్తే రాదు, ఆ నెల రాదు. మళ్ళీ సోమవారం రేపు ఉన్న నెల వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక నెలాగో వస్తుంది. ఒక నెల తర్వాత వస్తుందా నెలాగి? నెలాగని కాదు, నెలాఖరు వరకు 31వ తారీఖు వరకు చూస్తాడు. 31 హాలిడే వచ్చింది అనుకో, ఆ వేళ ఈడు ఆ నెల తెంగేస్తారు. ఇది తతంగం 10 ఏళ్ళ నుంచి. ఫస్ట్ లో స్టార్టింగ్ లో సంవత్సరం దొబ్బేశారు. సంవత్సరం దొబ్బితే నేను మళ్ళీ కలెక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళా. 4 సార్లు తిరిగాను. 4 నెలలు తిరిగితే అప్పుడు మళ్ళీ ఇచ్చారు. మళ్ళీ మొన్న ఎలక్షన్ ముందు ఎంఆర్ఓ విత్తిహాళ్ళలో పెట్టారు. అది విత్తిహాళ్ళలో పెడితే ఏంటి విత్తిహాళ్ళలో పెట్టారు? కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్ళా. కలెక్టర్ ఆఫీస్కి వెళ్తే అప్పుడు ఎలక్షన్స్ అయ్యే వరకు ఇవ్వద్దు అన్నాడండి మినిస్టర్ గారు, కేసీఆర్ గారు. ఇవ్వద్దు. హామీ అయితే ఇచ్చిర్రా? ఎలక్షన్ అయిపోయిన తర్వాత ఆడి నెగ్గిన తర్వాత ఇస్తాడంట. ఇప్పుడు గెలిచిరు కదా వీళ్ళేమంటారు అంటున్నా? వీళ్ళు కొత్తగా వచ్చారు కదా, వీళ్ళేదో జనవరి 1 అంటున్నారు. మరి ఈ నెలది రావాలి మాకు. నాది 8 నెలలు పెండింగ్ ఉంది, రాశాను. వారం ఇచ్చేసి చేస్తా అన్నారా? చేస్తా అన్నారంటే తీసుకుంటున్నారు. చూడాలి కదా ఏంటి ఇది అవునా కాదా ఏంటని. వాళ్ళు సంబంధించిన సెక్రటరీకి ఇస్తారు, చూస్తారు. అదొకటి డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో పెట్టితే బెటర్. ఇక్కడ ఇంత టెన్షన్ ఉండదు. ఏ జిల్లాకి ఆ జిల్లా పెట్టుకుంటే ప్రజావేదిగా ఈజీగా ఉంటుంది. అదొకటి రైస్ ఏ జిల్లాకి ఆ జిల్లాగా పెడతారు కదా. సరే ఇక్కడికి వస్తున్నారు చుట్టుపక్కల. రంగారెడ్డి హైదరాబాద్ ఒకటి తగ్గేరులే ఫ్లోటింగ్. ఫస్ట్ అలా లేదు కదా, అది చెప్తున్నా. రెండోది ట్రేడింగ్. వీళ్ళు రేషన్ షాప్ వాళ్ళు బియ్యం పెంచేశారు. చాలా దారుణం అనమాట. 18 రూపాయలు కేజీ. నేమో బొంబాయిలో ఉండేది రేటు 18 రూపాయలు కేజీ. ట్రేడింగ్ లైసెన్స్ లేని వాళ్ళకి లైసెన్సులు రద్దు చేయాలి. ఈ బియ్యం విషయంలో చాలా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండాలి. మేము బస్తా వేసుకునే వాళ్ళు 3 కిలోలు తెచ్చుకున్నాం ఆ ధర చూసి. ఇదే మెల్లూరులో వాళ్ళు ఏకమైపోయి ధర పెంచేశారు దారుణంగా. చెప్పండి ఏంటి ప్రాబ్లం? నా పేరు వంశీ. ఒక్క నిమిషం ఆధార్. ఒక్క నిమిషం బ్రదర్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు మీరు? గరం అవుతారు. ఏమైంది? ప్రాబ్లం ఏంది? మస్తు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. మస్తు ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అన్న. చెప్పండి ఏంటో. ఏమున్నా ఎవడు చేసేటట్టు ఏం కాదు. లోపల ఏమంటారు? లోపల అయితే పేపర్లు తీసుకున్నారు. మీ సంబంధించిన డిపార్ట్మెంట్ పంపిస్తాం, మీకు మెసేజ్ వస్తుందో వాళ్ళు వచ్చి ఎంక్వైరీ చేస్తారా అని చెబుతుండు. ఇల్లు లేదా మీకు? ఇల్లు లేదు. 20 సంవత్సరాల నుంచి డ్రైవింగ్ చేస్తాను ఇక్కడ. 20 సంవత్సరాల మధ్యలో క్యాబ్ కొన్నాక 2019లో COVID-19 వచ్చింది. అది కూడా మానేసిన, మళ్ళీ హాస్పిటల్లో ఎక్కినా. ఎట్నే చేసుకుంటూ ఉంటున్నాం. రాజశేఖర రెడ్డి ఉన్నప్పుడు అన్నా ఏ ఊరోడు ఏందని చూడలే. ఎవడున్నా గానీ లేనోడికి ఇచ్చిండు. ఈ దొంగ వచ్చినాక ఎవడో ఏందో తెలియదు. మాకు మెసేజ్ కూడా వచ్చింది, ఫోటో కూడా వచ్చింది, ఇల్లు రాలే. ఏ దొంగ నువ్వు అనేది? ఇంకెవడు తాగుపోతాడు, బిర్రో తాగుతాడు. మీటింగ్లు ఆడబడతాడు, ఏది పడితే నోటికి వచ్చింది చెబుతాడు. తర్వాత అసెంబ్లీకి పోయినాక నేనేం చెప్పిన అంటాడు. మరి ఇప్పుడు వీళ్ళేమంటారు? ఏమంటారంటే కొత్త సంవత్సరం అప్పుడే ఆడికెళ్ళి వీళ్ళ మీద ఏమి యాక్షన్ చెబుతుంది చెప్పు. కలిసిను 3 నెలలు 4 నెలలు ఒక టైం ఇవ్వాలి. టైం ఇచ్చినాక ఏదైనా ఎవరు ఉంటే మాట్లాడచ్చు. వీళ్ళు కూడా అంతే చేస్తే వీళ్ళ బతుకు కూడా అంతే అయింది. ఎలక్షన్స్ లో మళ్ళీ కేసీఆర్ ఏం చేసిందంటే ఓన్లీ హైదరాబాద్ డెవలప్ చేస్తున్నా, డిస్టిక్లలో ఎర్రిపుగులు అంజోడుగులు వాళ్ళకి ఏం తెలవదు అనుకుర్రు. గుద్దిరగా బాగా దెంగిరగా కింద బండ పెట్టారా, పోయి అలా పామోదులు పనుకో తాగి పనుకో. ఇప్పుడు
మొన్న అంతా డ్రామా కంపెనీ అది బొక్క ఎరగలే ఏమి ఎరగలే కింద పడలే లేదు ఓడిపోయిన బిర్రు తాగిండు డ్రామా కంపెనీ మీద ఇంక్వైరీ లేస్తారని పోయి ఆడ నాటకాలు తెంగుతుండు అవినీతి చేసిండు కాబట్టి లోపలేస్తారని అవినీతి మామూలు లేదు 1000 కోట్లు తెంగిండు కాబట్టి ఇది ఒక డ్రామా కంపెనీ. కానీ రేవంత్ రెడ్డి గారు 100% కేసీఆర్ వాళ్ళ కొడుకు కవిత మొత్తం ఎన్ని స్కామ్లు చేశారో మొత్తం పబ్లిక్ మా పైసలై మొత్తం పీకి బయట తెంగండి. ఆ ఫామ్ హౌస్ కూడా మా అవసరం అయితే చెప్పండి పోయి కబ్జా చేసుకుంటాం. ఇల్లు లేవు మాకు అసలు గరీబ్ బతుకుతున్నాం మొత్తం పోయి కబ్జా చేసుకుంటాం. ఇదే కేసీఆర్ రామోజీ పిలిచి 1000 నాగలు పెడుతుంటా అన్నాడు. వాడు వచ్చినాక వాడి దగ్గర 8,000 కోట్లు తెంగిండి వరకు దున్నింది లేదు వాడు పొందలేదు. రామోజీరావు కాడ ఫస్ట్ లో ఏమన్నాడు దున్నిరా ఇప్పుడు నందినగర్ లో ఉంటుండే ఇక్కడ ఇల్లు కార్లు 50 కార్లు పట్టడానికి పార్కింగ్ ప్లేస్ లేదంట అక్కడ. 50 కార్లు ఎందుకు ఆల్రెడీ ఇంత ముందు 500 గజాల కొడుకు తండ్రికి పక్కనే ఉంది. అసలు మాకు 50 ఉండటానికి ఇల్లు లేదు నాయన అంటే 50 కార్లు ఓడి చుల్లి దిగడానికి ఆడ 50 గజాలు పాకిస్తాన్ అది పాతిల్లు వాడి పేరున ఉంది, భార్య పేరున ఉంది, ఇంకా ఎన్ని ఇళ్ళు ఉన్నాయి. ఆ కవిత అది నానకరామ కూడా ఉందా, ఆ రైట్ సైడ్ లో పెద్ద బిల్డింగ్ ఉందా, మొత్తం ఒక ఫ్లోర్ ఇచ్చేసారు. 200 కోట్లు అంట వాల్యూ అది. మొత్తం ఒక ఫ్లోర్ తెంగేసింది. వాల్యూ ఇల్లు వాల్యూ దుబాయ్ లో ఒక ఫ్లాట్ 75 కోట్లు. దుబాయ్ లో ఆడన్నా దుబాయ్ లో పోయి బతికి ఆడన్న సావండి కానీ ఏడ దింగారుగా బానే. నేనేమంటున్నా అంటే ఇప్పుడు వీళ్ళు రేవంత్ రెడ్డి గానీ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కానీ ఏమంటారు అంటే అధికారంలోకి వస్తే అవినీతి చేసిన వాళ్ళందరినీ జైల్లో పెడతాం, లోపలేస్తాం, మొత్తం తిహార్ జైల్లో పంపిస్తాం అన్నారు. అది చేస్తారని నమ్మకం ఉందా? అన్నా నేను వాడు చెబుతుంటావా, నువ్వు తిన్ను నేను తిన్నా, లాస్ట్ కి నువ్వు నేను దోస్తు నేలాంటి వాడు చెప్పినోడు బయట మీరు తిరిగి వాళ్ళు అంతా చూస్తే చేస్తారు. చూడాల టైం ఇవ్వాలా. రేవంత్ రెడ్డి గారు మరి మంచి చేద్దామని చూస్తాడా చేస్తాడా లేదా అనేది ఇప్పుడే చెప్పలేము మనం. కొంచెం టైం ఇచ్చినాక మాట్లాడాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఈ దుర్మార్గం లోపల ఎలా వద్దా చెప్పు. 100% మొత్తం ఫ్యామిలీనే వేయాలా, కల్వకుంట్ల ఫ్యామిలీ మొత్తం వేయాలా. అందరినీ ఒక సెంటర్ లో పెట్టి బెడ్లు పెట్టి కొట్టాలి. దుబాయ్ లో పెట్టినట్టు బెడ్లు పెట్టి కొట్టాలి. కేసీఆర్ మీద కుట్లు ఏమనుకున్నాడు అంటే మాటలు తాగి వచ్చి ఏది పడితే అది మీటింగ్ లో చదువుతా ఇంటర్లో అనుకున్నాడు. రాయవరు రత్నం ఊరు అని చెప్పింది. రాయవరు రత్నం ఊరు నిన్ను నేలకేసి దెంగెర్రగా పనుకోయిగా ఫామ్ హౌస్ లో పోయి పనుకో. పెట్టల దొరలాగా పొద్దున పూట గంగెట్లు పట్టుకుని వద్దరు చూసినావా, వాడు మాయ మాటలు చెప్పి చారెడి బీర కోసం చారెడి బియ్యం అయితే దెంగేస్తాడు చూసినావా, ఆ విధంగా కథలు చెప్పి గెలుతామని చూసిండు. నువ్వు ఒక హైదరాబాద్ నీ ఏ జాగిరి అనుకున్నావు, హైదరాబాద్ డిస్ట్రిక్ట్ లో డబ్బులు రావట్లే నీకు, హైదరాబాద్ ఒకటి డెవలప్ చేసిన హైదరాబాద్ గెలితే సరిపోతాను. ఎలా అయినా ముఖ్యమంత్రి ఊళ్ళో ఏడ కట్టించిన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఏ నియోజకవర్గాలు కట్టించిన చెప్పు. మా ఊర్లో ఈ నల్ల నీళ్ళు వస్తలే, నల్ల నీళ్ళు అన్ని ఊర్లలో వస్తున్నాయి. ఇద్దరు తండ్రి కొడుకులు చెప్పుకుంటారు. ఏడొస్తాయి మా ఊర్లో చూపివాను. మాది కోదాడు నియోజకవర్గం. మా ఊర్లో మా లకారం గ్రామం మా నియోజకవర్గంలో 7 కొంపలో నీళ్ళు వస్తున్నాయి చూపివాను. కోదాడే 7 కొంపలో మిషన్ భగీరథ నీళ్ళు వస్తున్నాయి. తిప్పగానే నీళ్ళు వస్తాయి. మాజీ ఎమ్మెల్యే ఏమైనా చేసిండా బొల్లమల్ల ఏం చేసిండు, దెంగిండు. ఆడ 16 ఎకరాలు అమ్మిండు గోకెనపల్లిలా, అంత డబ్బులు సంపాదించుకున్నాడు. ఇంకేం చేస్తాడు. మొత్తానికి కోదాడే ఏమైనా అభివృద్ధి చెందిందా మరి ఇంతకి? ఏం చెందింది? అగో ఆ ఫ్లైఓవర్లు కట్టారు ఆడి ఆడనే ఉన్నాయి. ఇంకొక ఇప్పుడు ఉత్తమ పద్మావతి వచ్చింది. ఇది చూడాలి. చివరికి ఏం చెప్పదలుచుకున్నావు అందరికి, కాంగ్రెస్ పార్టీకి గానీ ముఖ్యమంత్రికి గానీ ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నావు? రేవంత్ రెడ్డి గారు ఈ ముళ్ళ కంచె తీసి మంచి పని చేసిండు. ఎట్లా నాలాగా ఎంతో మంది వచ్చి వెళ్ళిపోయారు. ఇది ఒక మంచి పని చేసిండు రేవంత్ రెడ్డి గారికి. నేను ఇంకోటి ఏం చెబుతున్నా, మాసప్ ట్యాంక్ మహావీర్ హాస్పిటల్ మీద ఎంక్వైరీ చేయాలా, సిబిసిఐడి ఆఫీసర్లు పెట్టి చేయాలి. అది పెద్ద స్కాము. అది గవర్నమెంట్ ల్యాండ్. ఎందుకు ఇచ్చారు? 8,000 కోట్లు తెంగి వాళ్ళ ట్రస్టీ వాళ్ళ దగ్గర 8,000 కోట్లు తెంగి ఫ్రీ హోల్డ్ చేశారు. గవర్నమెంట్ కి ఇన్కమ్ వచ్చేది ఎందుకు తీసేశారు? అలా చైర్మన్లు కానీ ట్రస్టీ వాళ్ళు కానీ 1,000 కోట్ల ఆస్తులు ఉన్నాయి. వాళ్ళకి కంపెనీలు ఉన్నాయి. ఆ డబ్బులు తీసుకొచ్చి ఎలా బ్లాక్ వైట్ చేసుకుంటున్నారు. ఆ హాస్పిటల్లో నీళ్లు సరిగా ఉండవు. ఏ పడితే ఈ నీళ్లు ఆడతారు. పైన ట్యాంకీలు గలీజు ట్యాంకీలు, బాత్రూమ్లు సరిగా ఉండవు. ఆ మెయింటెనెన్స్ సరిగా లేదు. ఎంప్లాయీస్ కి ప్రతి సంవత్సరం బోనస్ దీపావళికి అయ్యారు. నెక్స్ట్ ఇయర్ అతను ఈ బోనస్. ఇప్పుడు గత ప్రభుత్వం ఏదో అవినీతి జరిగింది, దుర్మార్గాలు చేసిన ఇవన్నీ అన్ని తెలుసు అందరికి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? వీళ్ళు చేయాల్సిన పనులేంది? వీళ్ళు ఏం చేయాలంటానా,
ఏ దళిత బంధు వద్దు, ఏ బంధు వద్దు, రైతు బంధు వరకు 2 ఎకరాల లోపు 5 ఎకరాల లోపు వేయాలా. ఇంకోటి ప్రతి ఒక్కటి సమస్య ఏంటంటే పిల్లగాళ్ళ ఫీజులు కట్టలేకపోతున్నారు, హాస్పిటల్కి వెళ్తే డబ్బులు కట్టలేకపోతున్నారు. అవతల గవర్నమెంట్ ఏం చేసింది తెలుసా, 1000 రూపాయలు దాటితే ఎంతన్నా ఖర్చు కానీ జగన్ కడతా అంటుండు. అట్లా చేయండి, అర్థమైందా? ఎడ్యుకేషన్ ఇవ్వండి, ఇల్లు లేని వాళ్ళకి ఇల్లు ఇవ్వండి. ఈ 3 ఎవడికి డబ్బులు వేస్తాం, బస్సులల్లో ఫ్రీ, నెలకి 2500 వేస్తాం, ఎవడు అడగట్లా, అవసరం లేదు. ఈ చేయండి మెయిన్. నేను అడిగేది ఇది. ఇప్పుడు మేము అన్న ఊర్లలో ఉన్న వాళ్ళు హైదరాబాద్ వచ్చి చదువుకోవాలని అన్నే డెవలప్ చేయొచ్చుగా, అక్కడనే కట్టొచ్చుగా ఇల్లు, మెడికల్ కాలేజ్ కట్టొచ్చు, అక్కడనే కట్టొచ్చుగా, ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ అన్నే పెట్టొచ్చు. ఆసుపత్రి తీసుకొచ్చి హైదరాబాద్ లో గొర్రెల మందలు జమ చేస్తే అలా పోవాలంటే 2 గంటలు పడుతుంది. ఎమర్జెన్సీ అయితే ఉరికి రావాలి హైదరాబాద్ అంబులెన్స్ చేసుకొని. హైదరాబాద్ హైదరాబాద్ డెవలప్ కావట్లా. ఈ భజన బ్యాచీలు ఉన్న ఎవడైతే గెలిచిండో మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలు వాళ్ళు డెవలప్ అవుతారు. 1000 కోట్ల ఆస్తులు వాళ్ళకి వస్తున్నాయి. ఇప్పుడు నాకు దాకా డ్రైవింగ్ చేసుకుని నుంచి హైటెక్ సిటీ పోవాలంటే గంటన్నారా? ఏది ఇది డెవలప్? మాట్లాడదాం. నాది కూడా కోదాడ నియోజకవర్గమే, నాది 9వ వార్డు సాలార్జింగ్పేట. నాది మీ మల్లయ్య యాదవ్ ఓడిపోవడంలో కీలక పాత్ర నాదే ఉంది. నేను మల్లయ్య యాదవ్ ఆల్రెడీ మన రేవంత్ రెడ్డి గారి బ్యాచ్ చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్ చేసిండు. ఆల్రెడీ అయినా మూసిపడి దిగిండు. ఓరు బాబు నువ్వు డబ్బులు పెట్టమాకు, నువ్వు గెలవు, మన పార్టీ ఉంది, ఏదైనా ఉంటే నేను చూసుకుంటా అని చెప్పిండు. సైలెంట్ అయిపోయిండు. డబ్బులు పంచలే బొల్లం మల్లయ్య యాదవ్. అయిపోయింది అది కాంగ్రెస్. అది సో ప్రజలు చాలా ఆవేశంగా ఉన్నారు, చూస్తున్నారు కదా. గత ప్రభుత్వాలు వాళ్ళు చేసిన దుర్మార్గాలు ఇవన్నీ కూడా చెప్తున్నారు. ఏంటన్నా చాలా దుర్మార్గాలు చేసిరు. వీళ్ళు చేస్తున్న డిమాండ్స్ ఏంటంటే ఉచితాలు వద్దు, కార్పొరేట్ వైద్యం, కార్పొరేట్ విద్య ఇలాంటివి కావాలి ముఖ్యంగా. కాబట్టి గత పాలకులు చేసిన అవినీతిని మొత్తం లోపలేయాలంటున్నాడు ఇందాక వచ్చిన ఆయన. కోదాడని అంట. ఎక్కడి నుంచి? మాది వరంగల్ జిల్లా పాలకుర్తి నియోజకవర్గం, రాయపర్తి మండల్, గణేష్కుంట తండ. మా సమస్య వచ్చేసి భూమి జాగా కానీ ఇల్లు కానీ మాకు ఏం లేదు. గత 20 సంవత్సరాల నుంచి మా కుటుంబ సభ్యులు, మా అమ్మ నాన్న తల్లిదండ్రులు కష్టపడి కూలీ చేసి మమ్మల్ని పోషిస్తున్నారు, అలాగే మమ్మల్ని చదివిస్తున్నారు. ఆర్థికంగా మాకు చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నాయండి. దానివల్ల మేము పై చదువులు కూడా చదవడానికి కొంచెం ఇబ్బంది ఉంది. ఇన్ని రోజులు అంటే వాళ్ళు కూలీనాలు చేసి మమ్మల్ని చదివించారు. ఏం డిమాండ్ చేస్తున్నారు? ఏం కావాలి మీకు? మాకు ఇల్లు భూమి ఇప్పిస్తే ఆ ఇంట్లోనే ఉంటాము, ఆ భూమిలోనే ఏదో వ్యవసాయం చేసుకొని మా అమ్మ నాన్న దాంట్లో వ్యవసాయం చేసుకుని ఆర్థిక వచ్చే డబ్బులతోటి మమ్మల్ని పై చదువులు చదివిస్తారండి. ఈ కోచింగ్లకు రావాలంటే చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇక్కడున్న ఫీజులకి, రూమ్ రెంట్లకి, హాస్టల్ ఫీజులకి, ఫుడ్కి మాకు చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది. ఆర్థికంగా మేము మా తల్లిదండ్రులు మమ్మల్ని పోషిస్తలేరు ఆర్థికంగా. మాకు ఈ ప్రభుత్వం ద్వారా మేము ఆశిస్తేది ఏమిటంటే మాకు ఇల్లు, మాకు జాగా ఇప్పిస్తే అదే జాగాలో వ్యవసాయం చేసుకొని మమ్మల్ని పై చదువులకు చదివిస్తారండి. లోపల ఎట్లా రిసీవ్ చేసుకున్నారు మరి? ఏమంటారు లోపల మీరు చెప్పిన వాటికి? మేము చెప్పిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఒక పేపర్లో రాసాము. ఆ సార్ వాళ్ళకు కూడా చెప్పాము. వాళ్ళు ఏమన్నారంటే 28 నుంచి 6వ తారీఖు వరకు ఆఫీసర్స్ నియోజకవర్గాలకు వస్తారు. అప్పుడు మీరు చూస్తారు, మీకు నెంబర్కి ఒక ఫోన్ నెంబర్ రాసుకున్నారు, మెసేజ్ చేస్తాము, ఫోన్ కూడా చేస్తాము, మీ ప్రాబ్లం ఆఫీసర్ చెప్తారని చెప్పారు. ఇప్పుడు మా సలహా ఏంటంటే ఇక్కడ నుంచి వీళ్ళు చాలా పథకాలు చేస్తున్నారు కదా, అవి నియోజకవర్గానికి మండలం వరకు వచ్చేస్తున్నాయి కానీ కింద గ్రౌండ్ వరకు అందుతలేదండి. మా విన్నపం ఏమిటంటే 28 నుంచి స్క్రూట్నీ ఏదైతే చెకింగ్ జరుగుతుందో ఆ చెకింగ్ కి ఆఫీసర్స్ ఎవరైతే ఇంటింటికి వస్తారో వాళ్ళు 1కి 2 సార్లు చెకింగ్ చేసి వెరిఫై చేసి ఇల్లులు కానీ భూమి కానీ మంజూరు చేయగలరని మా విజ్ఞప్తి. ఓకే. లోపల పోలేదా? ఇంకా పోలేదు సార్. అంటే ఎందుకు టైం బస్సు కొంచెం. ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు? నేను ఊరికి వెళ్ళి వచ్చేసారంటే మాది అక్కడ నారాయణపేట దగ్గర. నారాయణపేట. ఆడ నారాయణపేటలో ఎవరు తీసుకోవట్లేదు అక్కడ పిల్లలతో వచ్చి ఇక్కడనే. అంతేనా? మరి లోపలికి పో, ఏదో చెప్పు పోయి. ఇట్లా పో, లోపలికి పో. చెప్పన్నా. సర్పంచ్. ఏం జరిగింది? మాది షాద్నగర్ కాన్స్టిట్యున్సీ, మాది బైర్కన్పల్లి విలేజ్, మండల్ కేశంపేట. నా పేరు రాఘవేంద్రరావు, ఎక్స్ సర్పంచ్. నేను ఇంతకు ముందు 2 సార్లు చేసిన సర్పంచ్ గా. ఏమి ప్రాబ్లం ఏముందని వచ్చి ఇక్కడ? అంత అవినీతి సార్, మొత్తం ఎంత అంటే అంత అవినీతి. వాళ్ళ ఇప్పుడు 2 టర్మ్ నుంచి వాళ్ళ సర్పంచ్ గెలుస్తారు. అది అధికార భయానికి ఏదో ప్రజలను భయపెట్టి ప్రతి ఊళ్ళో మొత్తం ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ నీళ్ళకు 5-6 మంది జత అయ్యి ప్రజలకు చేసింది ఏం లేదు. మొత్తం అవినీతి. పొద్దున్న లేస్తే ఎవరిని ముంచాలి, ఈడ ప్లాట్ దొరుకుతాయి,
ప్రైవేట్ కానీ గవర్నమెంట్ కానీ. ప్రైవేట్ వాళ్ళని కూడా పే చేయాలి, ఏదో చేయాలి, అది చేయాలి, అమ్ముకోవాలి, వాళ్ళు బాగుపడాలి. ప్రజలకు చేసింది ఏమీ లేదు. అన్ని స్కీమ్లు ఉంటే మొత్తం ఇప్పుడు సీసీ రోడ్స్ అని అవి అంటే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఫండ్ ఇచ్చింది, ఈయన ఇచ్చింది ఏం లేదు. బియ్యం ఇస్తాం అంటే బియ్యం అది కూడా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇస్తుంది, ఈయన ఇచ్చింది ఏమున్నది? అంతా వీళ్ళు ఆయన పేరు చెప్పుకొని ఒక ఊర్లో 5-6 మంది బాగుపడరు, అంతకు మించి ప్రజలకైతే కొరికింది ఏం లేదు. వీళ్ళు చేయాల్సిన పనులు ఏంది? ఇప్పుడు కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చింది సార్, ఇప్పుడు రేషన్ కార్డ్స్ 10 years రేషన్ కార్డ్స్ అసలు ఎవరికి ఇవ్వలేదు ఇంతవరకు. కరెక్షన్ లేదు, ఇప్పుడు ఏమీ లేదు. అది కరెక్ట్ రేషన్ కార్డ్స్ కరెక్ట్ ఇవ్వాలి. అప్పుడు కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడే ప్లాట్లు వచ్చినాయి, ఇందిరమ్మ ఇండ్లు వచ్చినాయి, పెన్షన్లు వచ్చినాయి. పెన్షన్లు మేము 2,000 ఇస్తున్నాం, 10,000 ఇస్తామని చెప్తారు కదా. అవునండి, అప్పుడు 200కే ఎన్నైనా సరుకులు వస్తున్నాయి కదా. ఏం సార్ సరుకులు వస్తున్నాయి, ఇప్పుడు 2,000 పెట్టినా కూడా రావు. ఇప్పుడు వాల్యూ అట్లా అయిపోయింది. అది దానికి మేమే ఇచ్చినాము వాళ్ళ ఇంట్లోకి ఇచ్చినట్టు ప్రజల సొమ్ము దోసుకొని ప్రజల కోసం వాళ్ళు బాగుపడుతారు, కానీ ప్రజలకైతే ఒరిగింది ఏమి లేదు. నల్లా ఇచ్చినామంటారు, అదే అంటారు, అన్ని మొత్తం మీద భయపెట్టించి అందరినీ కష్టపెట్టి వాళ్ళ నాయకులే బాధపడరు, కానీ ప్రజలకు చేసింది మాత్రం శూన్యమే. యాక్చువల్ గా మాకైతే మేము పోయినసారి మా సర్పంచ్ ఆయన భార్య సర్పంచ్ ఉంటే ఆయన భార్యని పక్కకు పెట్టి ఆయన్ని మొత్తం అన్ని సంతకాలు కానీ అన్ని మీటింగ్ కానీ అన్ని ఎవరు అధికారులు కూడా సపోర్ట్ చేయకపోతారు. అప్పుడు ఇప్పుడు చూద్దాం, వీళ్ళు వచ్చారు కొత్తగా, వీళ్ళు ఏం చేస్తారు అన్ని మీద ఇప్పుడు సర్పంచ్ కూడా చాలా ఘోరంగా చేసిండు. కాబట్టి మేము కంప్లైంట్ ఇస్తానికి వచ్చినాము, కంప్లైంట్ ఇవ్వడం ఆర్టీఐ కింద కూడా లెక్కలు తీసాము, లెక్కలు కూడా అన్ని పెట్టి పంపించాం. ఇక తర్వాత ఎంక్వైరీ చేస్తే అప్పుడు దాని సంగతి తెలుస్తుంది. మొత్తం అవినీతి సార్, వీళ్ళది అయితే మొత్తం అవినీతి. వీళ్ళను ఫస్ట్ వీళ్ళను అవినీతి లేకుండా వేయాలి, ఖచ్చితంగా వేస్తేనే ఊరు బాగుపడతాయి. ఊరు వాళ్ళదే, బడి వాళ్ళదే, గుడి వాళ్ళదే. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు మాత్రం రానియారు, అడిగితే దౌర్జన్యం, అంటే కేసు, పోలీస్ కేసు, అంటే పోలీసు చెప్తారు. ఎమ్మెల్యే వాళ్ళకి ఫుల్ సపోర్ట్, పోలీసులు రావాలి, కేసు పెట్టాలి. అందరూ ఇదే మొత్తం ఘోరంగా భూములు గుంజుకున్నారు, గవర్నమెంట్ భూములు అమ్ముకూరు, కబ్జా పెట్టి చాలా ఉన్నాయి. అవినీతి కేసులు అన్ని బయట తీయాలని ముఖ్యమంత్రి గారిని నేను కోరుతున్నాను. ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు, ఏంటి ప్రాబ్లం? మాది బూరుగుపల్లి, గజ్వేల్ దగ్గర బూరుగుపల్లి. గజ్వేల్ కేసీఆర్ పక్కపోండి. ఏం లేదు సార్, మాకు ధరణి వచ్చినప్పటి నుంచి భూ సమస్య ఎట్లా అంటే మాది 1950 నుంచి మేము మా నాయన 1975 నుంచి కూడా నేనే కబ్జాలో ఉన్నాం. మేము పుట్టక ముందు కూడా కబ్జాలోనే ఉన్నాం భూమిలో. నాది 1 ఎకరం 20 గుంటల భూమి ఉంది. అయితే అది నా వంతు పాలు వచ్చింది, 1 ఎకరం మా అన్నదమ్ముల పాలు. ఎకరం ఉందా కబ్జా పెట్టిరా? ఎకరం 20 గుంటలు. అయితే దానికి అయితే గజ్వేల్లో ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ ఉంది, ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్ లో పోయి అడిగితే అది పహానీలో లేదు, చేతివారి పానీలో లేదు. మరి ఏమైంది? ఆ నంబరు 294 ధరణి వల్లనే పోయింది. అది ఎక్కడ పోయింది ఏందనేది తెలియదు. ఆ నంబర్ ఇంతవరకు సర్వే చేసి కనీసం నాకు ఏదైనా సహాయం చేశారేమంటే ఎంఆర్ఓ కూడా పోయి అడిగితే మాత్రం గవర్నమెంట్ వచ్చిన తర్వాత లేదు, స్పందించలేదు మొన్నటి దాకా. ఆ ధరణి వచ్చినప్పటి నుంచి మాకు రైతు బంధు లేదు, ఏది లేదు. కనీసం మాకు ఏదైనా సహాయం చేయరని పోయినాం మేము మా ఎంఆర్ఓ ఆఫీస్కు. అయినా పోతే కూడా వాళ్ళు ఏం స్పందిస్తలేదు. మాకు ఏదైనా సర్వే చేసి కనీసం మా భూమిని మాకు ఇప్పిస్తే, మాకు పాస్బుక్ ఇప్పిస్తే కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చింది అని కోరుతున్నాం. ఎక్కడి నుంచి వచ్చినావు? మాది కరీంనగర్ జిల్లా శంకర్పట్నం మండలం లింగాపూర్ విలేజ్. హరీష్ రావు ఎందుకు తిడుతున్నావు? హరీష్ రావు ఎందుకు తిడుతున్నావు అంటే హరీష్ రావు అంటాడు హుజరాబాద్ లో ఒకటి జ్యోతిరావు పూలే అంబేద్కర్ భవన్ కు ఉప ఎన్నికలప్పుడు చూసిండు, చూసిపోయి దీన్ని సాగు చేస్తా, దీన్ని తక్షణం దీనికి బిల్లు పెడతా, ఇది కట్టుకోవాలని ఒక ఎస్సీ కమిటీ ఉండాలి అని అక్కడ చూసి గంగుల కమలాకరు, ఇటల రాజేందరు వీళ్ళంతా చూసి పిల్లర్ ఉన్నాయి, కానీ దాన్ని పని చేసిన కాగితం ఇచ్చారు, శాంక్షన్ చేసిన 2 కోట్ల 3 కోట్ల. ఇప్పుడు నీకు ఏం ప్రాబ్లం మీద వచ్చినావు ఇక్కడికి? నేను ఇక్కడికి వచ్చిన బెజ్జంకిలో దాచారం అనే విలేజ్ లో మాది ల్యాండ్ పోయిందండి. ఆ ల్యాండ్ గురించి మేము ఏమనుకున్నాం, పేదలం కూలీలం. ఎంత పోయింది ల్యాండ్? మాది 5 ఎకరాలు, మనిషికి 1.5 ఎకరం పోయింది. మనిషికి 1.5 ఎకరం భూమి అయింది. ఆ 1.5 ఎకరం భూమి గురించి 10 ఏళ్ళ సుందరుతాను. ఎమ్మెల్యే రసమయ్య అంటాడు, లెటర్ ఇచ్చిన కానీ వాడు ఎవరు పట్టించుకుంటాడు, కలెక్టర్ పట్టించుకునే, ఆ ఎంఆర్ఓ పట్టించుకుంటాడు. హరీష్ రావు చెప్తే హరీష్ రావు చేద్దాం అని ఏం తగ్గింది, కానీ పని తీయాలి హరీష్ రావు. ఇప్పటి వరకు పని చేయాలి. అది రాసిన లెటర్ చూపెడతాను. అటువంటి ప్రభుత్వం
ఇప్పుడు స్వేచ్ఛగా ఇప్పుడు ఇంత దూరం వచ్చినాం స్వేచ్ఛతోటి. ఒకప్పుడు గత ఆయంలో 2011లో నీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డితో ఫేస్ టు ఫేస్ మాట్లాడి ఒక పేద పిల్లలకు 4గురికి ఆ ఇంజనీరింగ్ సీట్ పంచుకుపోయిన తోటి. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి? వీళ్ళు కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చింది కదా, వీళ్ళు ఏం చేయాలి? వీళ్ళు చేయాల్సిన పనులేంది? కొత్త ప్రభుత్వంలో ఇప్పుడు ప్రజల కష్టాలను వీళ్ళు అర్థం చేసుకొని ఇప్పటికైనా వీళ్ళకైనా ఇప్పుడు పరిష్కారం చేయాలి. పరిష్కారం చేయాలి. ఎక్కడి నుంచి వచ్చిరా? శ్రీయుత గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారికి నాకు హృదయపూర్వక నమస్కారములు. మాది నిర్మల్ జిల్లా అండి. నా పేరు దేశపాండే శరత్ చంద్ర. ఏంది సమస్య ఏంది సార్? ఈరోజు మాకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిందంటే చాలా సంతోషంగా ఉందండి, చాలా హ్యాపీ, వీఆర్ వెరీ హ్యాపీ. ఇంతకు ముందు ఉన్నటువంటి పాలనకు ఈ పాలనకు మాకు చాలా తేడా కనిపిస్తుంది. సమస్య ఏంది? ఎందుకు వచ్చారు ఇక్కడికి? సార్, వైఎస్ఆర్ గారు ఉన్నప్పుడు ఇంద్రమ్మ పథకం కింద స్థలాలు ఇవ్వడం జరిగింది. అప్పుడు ఇచ్చిన తర్వాత వైఎస్ గారు ఉంటే తప్పకుండా గృహ నిర్మాణం జరిగేది. రాజశేఖర రెడ్డి గారు మధ్యలో చనిపోవడం వల్ల అవి ఆ ఇల్లు అనేది ఆగిపోవడం జరిగింది. తర్వాత ముఖ్యమంత్రి గారు కేసీఆర్ గారు వచ్చినా కానీ గృహశ్రీ పథకం గురించి పట్టించుకోలేదు అసలుకి. ఇప్పుడు నేడు ఇంద్రమ్మ పథకం కింద ఇది 6 గ్యారంటీలలో ఒక హామీ దొరికింది కదండి అని చెప్పి తప్పకుండా మాకు ఈ ముఖ్యమంత్రి గారు ఈ హామీ నెరవేరుస్తారని చెప్పేసి మేము 1000 కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్నాము. ఇంతకంటే ముందండి ఇప్పుడైనా కానీ ప్రజా దర్బార్ అనేది మనం విన్నామా? ఈరోజు ప్రజా దర్బార్ అంటే మనకి ఎందరికీ గర్వకారణం అండి. ప్రజల పరిపాలన, ఇట్ ఈస్ ఎ డెమోక్రసీ, దిస్ ఈజ్ ఏ గవర్నమెంట్. ఇదండి లెక్క యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే. ఒకప్పుడు ఏ మినిస్టర్తో మాట్లాడదామన్నా కానీ, ఏ ఎమ్మెల్యేతో మాట్లాడి ఎవరు కూడా అవకాశం లేకుండే. కానీ నేడు ఈరోజు మనకు నేరుగా మన ప్రజా దర్బార్లోకి ప్రవేశించి మన సమస్యల గురించి పరిష్కరిస్తాను, నేను ఉన్నాను అని చెప్పేసి మన ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తున్నారంటే ప్రజలకు ఎందరికో ఎంతో సంతోషంగా ఉంది. ఎరకలాంచారం బస్తీ మన డబుల్ బెడ్రూమ్ ఊరి ఎక్కంటే మన సరూనగర్ మండలం మన బండ్లగూడ పోయి రూట్లో ఎరకలాంచారం బస్తీ. అక్కడ ఉన్న ఎస్టీ ఎరుకలలో దారుణంగా నిరుపేదలకు అక్కడ ఇండ్లు అందలేదు. ఆడ దీక్ష కూడా చేసినాం, 15-16 రోజులు దీక్ష చేయడం జరిగింది. కోర్టు కూడా హైకోర్టు కూడా వేసుకున్నాం. మరి అది ఇంతవరకు మాకు ఏది రాలే. వీళ్ళు ఏమంటారు? వీళ్ళు అడిగిరా వీళ్ళని? కాంగ్రెస్ వాళ్ళ ఇప్పుడే మేము ఇక్కడ దరఖాస్తు చేసినాం. ఎందుకంటే మేము లెటర్ ప్యాడ్ మీద కూడా ఇచ్చేసినాం. మేము అక్కడ ఉన్న వాస్తులకే ఇవ్వాలి, ఎక్కడోళ్ళకో తీసుకొచ్చి అక్కడ ఇవ్వడం కరెక్ట్ కాదు. అక్కడ ఉన్న ఎరకల వాళ్ళకి నిరుపేదలకి ఇవ్వాలని మేము కోరుతున్నాం. దీక్ష 15-16 రోజులు చేసినా ఎవరు వచ్చి అధికార పార్టీ వాళ్ళు రాలే. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాలు వచ్చిరు, వాళ్ళు వీళ్ళు వచ్చి మాట్లాడారు, అంతా చేసిరు, మీకే ఇస్తామని చెప్పారు. కానీ మాకు ఇంతవరకు ఏది రిపోర్ట్ రాలే. కాబట్టి కలెక్టర్ పంపించిన లెటర్ ఉంది, పంచనామా చేసిరు, ఎంఆర్ఓ వాళ్ళు పంచనామా చేసిరు, నిరుపేదలన్నీ నిరూపించారు, అంతా అయింది. ఇప్పటికి కూడా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం మమ్మల్ని గుర్తించి కాంగ్రెస్ కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చింది కాబట్టి మాకు న్యాయం చేస్తారని ఎస్టీ ఎరకలని అక్కడ ఉన్న నిరుపేదలకి ఇంతకుముందు చేసిన ఎంఆర్ఓ వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇచ్చారు, ఆర్డీఓ రిపోర్ట్ ఇచ్చిండు, అటు కలెక్టర్ రిపోర్ట్ ఇచ్చిండు. ఆ రిపోర్ట్ ప్రకారంగా పంచనామా చేసి మళ్ళీ అవసరమైతే పంచనామా చేసి నిరుపేదలకి అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి అక్కడ ఉన్న డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇప్పించగలరని నా ఒక ఆవేదన. డబుల్ బెడ్రూమ్ రెస్పాన్స్ ఎట్లుంది? ఏ సార్ లేరు కదా, మామూలుగా ఇచ్చాము, పంపిస్తాం సార్ కానీ పంపిస్తాం అని చెప్పారు, ఇచ్చాము. అది వాస్తవమైన మాట. ఇది మాది జనగామ డిస్టిక్. నేను వచ్చింది వరంగల్ నుండి వచ్చినాను. అయితే నేను ముద్ర కోఆపరేటివ్ సొసైటీలో నేను ఒక ఎంప్లాయీ అన్నట్టు. ఇది 2015లో స్టార్ట్ చేసింది. ఇది ఒక సమ్ పర్సన్ ఒక ఆయన చైర్మన్ అని పెట్టి ముద్ర కోఆపరేటివ్ సొసైటీ అని చెప్పి 2015లో స్టార్ట్ చేసిండు. 2021 వరకు బాగా నడిపించిండు. 2021లో ఏం చేసిండు అంటే బోర్డు తిప్పేసిండు. ఇది దాదాపు ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణలో మొత్తం 300 బ్రాంచ్లను పెట్టిండు సార్. ఒక్కొక్క మండలానికి ఒక బ్రాంచ్ అని పెట్టిండు. పెట్టి సేవింగ్స్ అని డిపాజిట్స్ అని చెప్పేసి దాదాపు 3,000 కోట్ల స్కామ్ చేసేసి బోర్డు తిప్పేసిండు. బోర్డు తిప్పేసినాక మేము మా హెడ్ ఆఫీస్ వచ్చేసి నల్లకుంట కాబట్టి ఇక్కడికి వచ్చి హైదరాబాద్కి వచ్చి అడిగినాము. అడిగితే ఇక్కడ పోలీసులు మమ్మల్ని అప్పుడు తీసుకెళ్ళి లోపడేసిండు, అరెస్ట్ చేసిండు, తర్వాత వదిలేసిండు, న్యూసెన్స్ చేయొద్దని చెప్పి వదిలేసిండు. ఇప్పటికీ దాదాపు 2 సంవత్సరాలు అవుతుంది. గత ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఎవరు పట్టించుకోలేదు. ఎక్కడికి వెళ్ళి దరఖాస్తు ఇచ్చినా కూడా హరీష్ రావు సార్కి ఇచ్చినాము, కేటీఆర్ సార్కి ఇచ్చినాము, ఎవరికి ఇచ్చినా కూడా ఎవరు పట్టించుకోలేదు. అప్పుడు పీసీ సార్ రేవంత్ రెడ్డి సార్ అక్కడ
అధ్యక్షులు ఉన్నప్పుడు అక్కడికి వెళ్ళి వచ్చినప్పుడు నేను సీఎంగా అయినప్పుడు నేను కంపల్సరీ న్యాయం చేస్తా అని చెప్పేసి అన్నాడు. మరి ఇప్పుడు ఏంది కల్చర్ లోపలికి వెళ్ళి సీఎం సార్ అయితే లేరు, రేవంత్ రెడ్డి సార్ అయితే లేరు. కాకపోతే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళు కన్సల్ట్ వాళ్ళు అప్లికేషన్ తీసేసుకొని ఆ డిపార్ట్మెంట్ పంపిస్తాం అని చెప్పేసి అన్నారు సార్ వాళ్ళు. నమ్మకం ఉందా పనులు అయితే? ఈ సీఎం సార్ వచ్చినప్పుడు మాత్రం 100% నమ్మకం అవుతుంది సార్. అందరికీ న్యాయం జరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఎవరి అమౌంట్ వాళ్ళకి దయచేసి ఇప్పియాలని చెప్పేసి చేతులు ఇచ్చి దండం పెడుతున్నారు సార్ అందరికి. ఓకే, ఇంకెవరైనా ఉన్నారా? ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? टोली चौकी से हिंदी में बोलो. नो प्रॉब्लम. टोली चौकी से आए हम. एक्चुअली प्रजावाणी जो प्रोग्राम रखे सीएम साहब रहना था, हम लोग आए सीएम साहब से मिलने के लिए और जो हमारी जो कंसर्न प्रॉब्लम है वो बोलने के लिए है. माइनॉरिटी लोन के लिए हम 2022, 2018, 2016 से डाल रहे हैं, मगर अभी तक उसका कोई फाइनल नहीं हुआ, हमारा कोई नाम नहीं आया उसके अंदर. और जो हमारे भाई है आसिफ भाई, जो इन्हों डबल बेडरूम के लिए डाले, किराए के घर में रहते हैं हम लोग. ये जो भाई है हमारे किराए के घर में रहते हैं, मगर उनको जो 2016 से डाले, 2016 में डाले, अभी तक डबल बेडरूम नहीं आया है इनका. जो इसके लिए हमें प्रजावाणी में जो है रेवंत रेड्डी साहब से मिलने के लिए, उनको जो डायरेक्ट बोलने के लिए, मगर रेवंत रेड्डी सर नहीं है. हमारी उनसे ये मुतालबा है कि उन्होंने प्रजावाणी जो प्रोग्राम में है उन्होंने रहना चाहिए. हमें जो उन्होंने रहने से ये होता है कि हम लोगों को एक उम्मीद रहती कि वो काम होता, बल्कि जो अंदर जो ऑफिसर्स है वो जो है अपने एप्लीकेशन फॉर्म्स ले रहे और रख ले रहे. ये होता या नहीं होता पता नहीं अपने को. बस फॉर्म जो पहले जो मंडल ऑफिस में प्रीवियस गवर्नमेंट में जो था वैसे फॉर्म्स लेके कलेक्ट करके रख ले रहे. बस इतना ही अपनी ख्वाहिश ये है कि जो प्रजावाणी जो प्रोग्राम रखे जो पब्लिक के आवाम के लिए, रेवंत रेड्डी सर जो है महीने में एक मरतबा भी जो है आके जो यहाँ पे पब्लिक से डायरेक्ट इंटरफेयर हुए तो हम लोग बस खुश होते. बस इतनी हमारी मुतालबा है उनसे. तो डबल बेडरूम ये सब आए आपको गतम जो प्रीवियस गवर्नमेंट में जो है नहीं आया दिए, मगर प्रीवियस गवर्नमेंट में ना मैसेज आया ना कॉल आया. हमारे पास स्लिप्स भी ऑनलाइन से तो अप्लाई भी करे सो ऑनलाइन के फॉर्म्स भी है, मगर नहीं आया अभी तक. तो अभी जो है हम देने के लिए आए, उन्होंने रहते बोल के आए, मगर नहीं है. उन्होंने है बोल के अपन आए मिलने के लिए, मगर उन्होंने नहीं है. उन्होंने प्रजावाणी प्रोग्राम పెట్టాలి సార్. మరి ప్రజావాణి ఎందుకు మరి లోపలికి మేము అడ్డం ఉన్నావా? మేమేమన్నా అడ్డం లేం కదా, లోపలికి పోయినావా మేమేమన్నా? బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది కావాలి కదా, ప్రజాభవన్ ఇదే కదా, బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇది కావాలి నాకు. జర మీరు కూడా పబ్లిక్ కోసం పనిచేయండి. మీరు కూడా ఎందుకండి మీరు కూడా కేసీఆర్ హయాంలో పనిచేసినట్టు కాకుండా కొంచెం పబ్లిక్ కోసం ప్రయత్నం చేయండి. అప్పుడైతే మొత్తం అదే కేసులు అన్ని అవే మొత్తం పబ్లిక్ అంటే కేసు ఆట కేసు పోలీసులు మొత్తం వాళ్ళకే పనిచేసారు ప్రతి ఊర్లో కూడా. అంత ఘోరం. మాకైతే మేమైతే ఇంత రాజకీయం ఎప్పుడు లేదు సార్. అంత రాజకీయ అబ్బా అంటే కేసు ఆట కేసు. అసలు ఏం చేసినా కేసు అంటే పోలీసులు పనిచేసినట్టు సర్పంచ్ గారు కాదు, అప్పుడే వస్తున్నాడు వేసుకుని పోతుంటారు. అసలు విచారణ కూడా లేదు, ఏమీ లేదు. తీసుకుపోవడు అలా ఎటుడిగా. ఇక మళ్ళీ ఎవరో పోవాలి, ఎవరో తీసుకొని రావాలి. గవర్నమెంట్ ఎవరి చేతిలో ఉంటే వాళ్ళ మాట వింటారు వీళ్ళు కూడా. అంటే ఘోరం సార్. అబ్బా అంటే వీళ్ళ తప్పని, పోలీసులు తప్పని కాదు, వాళ్ళ డ్యూటీలో చేస్తారు. మీద పవర్ అట్లా అంత పవర్ సార్. అంత మీడియా కేసు స్వేచ్ఛలేదయ్యా, 4th పిల్లర్ కదా. మేము మీడియా కేసు స్వేచ్ఛ ఉన్నప్పుడు కేసు పెడతారని భయానికి ఊరుకున్నాం సార్. ఊరు వదిలేసి 2 నెలలు ఊరు వదిలేసి అంత అధ్వానం సార్ రాజకీయం వాళ్ళది. ఇప్పుడు మాకు విలపల్ల శంకర్ మా అన్న గెలిచిండు. ఇప్పుడు మాకు అంత సంతోషంగా ఉన్నాం. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఊర్లోకి ఎంటర్ అవుతున్నాం సార్. ఇప్పుడు మేము ఎట్లుండదు అనుకుంటున్నావు? ఇప్పుడు కేసీఆర్ హయాంలో దుర్మార్గాలన్నీ జరిగినది ఓకే. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఎలాంటి పనులు చేయాలి వీళ్ళు ఇప్పుడు గెలిచిన వాళ్ళు? సార్ ఇందిరాగాంధీ గవర్నమెంట్ అంటే బీదల ప్రభుత్వం ఇది. బీదలకు ఆనాడు కూడా బీదలకే బాగుపడ్డారు, బీదలకి అన్ని చేశారు. బోర్లు కానీ, భూములు కానీ, జాగాలు కానీ, ఇండ్లు కానీ, ప్లాట్లు కానీ, ప్రతి ఒక్క పని వాళ్ళ నుంచే బాగుపడ్డారు. కానీ వీళ్ళు వచ్చినాక వీళ్ళ పేరు చెప్పుకొని మధ్యలో వ్యక్తులు విపరీతంగా బాగుపడ్డారు. కోట్లు సంపాదించుకోరు. ఎంత అంటే ఒక చిన్న అట్టగున్న వ్యక్తి కూడా విపరీతంగా పెరిగిపోయినాడు. అంత అన్యాయం చేశారు సార్ వీళ్ళు. ఈ రేవంత్ రెడ్డి గారు వీళ్ళ అవినీతిగా బయట తీయాలి, వీళ్ళని శిక్షిస్తేనే మన అందరం బాగుపడతాం సార్. ఈ మాకైతే నమ్మకం ఉంది, గ్యారంటీ అన్న మీద సార్ మీద డెఫినెట్లీ బాగుపడతాం. ఇప్పుడు అందరి బీదలకు మంచి అవుతుంది అని నమ్ముతున్నాం. ఓకే సార్.
ఖచ్చితంగా వాణి టైం అయిపోయింది అనుకుంటా. ఆల్మోస్ట్ 1 o'clock తర్వాత లోపలికి ఎంట్రీ ఉండదు, 1 లోపే ఉంటుంది ప్రజావాణి ప్రోగ్రామ్. కాబట్టి ఇదే కంటిన్యూషన్లో కొనసాగుతుండేలా ప్రజల సమస్యలు ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తీసుకోవాలి. ఒకవేళ కొన్ని రోజుల తర్వాత మీకు పెద్దగా టైం ఇచ్చేది లేదు, 100 రోజుల టైం ఇస్తున్నాం మీకు. ఒకవేళ అదే కొనసాగితే ఖచ్చితంగా మీ బట్టలు చింపే కార్యక్రమం కూడా మేమే తీసుకుంటాం. ఇదే ప్రజాభవన్లో చాలామంది ప్రజలైతే వస్తున్నారు. ధరణి బాధితులు, మా భూ కబ్జాలు అయిపోయినాయి, ఇల్లు లేవు, పెన్షన్ లేదు, ఏజ్ చాలా పెద్ద ఏజ్ ఉన్నప్పుడు కూడా పెన్షన్ రాని పరిస్థితి ఉంది. కాబట్టి ముందుగా నిరుద్యోగులు టీఎస్పీఎస్సీ గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 4 ఈ నిరుద్యోగులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళందరూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలవడానికి కీలకంగా పనిచేశారు. కాబట్టి ఫస్ట్ నిరుద్యోగుల సమస్యలు తీర్చాల్సిన అవసరం ఉంది. సో ఉచితాలు ఎప్పటికొద్దు, ఉచితాలు అవసరం లేదు. కార్పొరేట్ విద్య కావాలి, కార్పొరేట్ వైద్యం కావాలి. హైదరాబాద్ ఉరికి రావాల్సిన అవసరం లేదు. ఏదన్నా పెద్ద ఎమర్జెన్సీ అయితే ఆ గ్రామంలో ఆ డిస్టిక్లో ఒక మెడికల్ కాలేజీలు ఏర్పాటు చేయాలి, మెడికల్ హాస్పిటల్ కావాలి, 100 పడకల హాస్పిటల్ కావాలి. ఇవి ప్రజలు కోరుకుంటున్నారు ఎక్కడ చూసినా కూడా. సో తక్షణమే 100 రోజులు టైం ఇస్తున్నాం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి. లేకపోతే కేసీఆర్కి పట్టిన గతే మీకు కూడా పడుతుంది. కేసీఆర్నే ఓడించారు ప్రజలు, మీరు పెద్ద ఇది కాదు. కాబట్టి ప్రజాక్షేత్రంలో ఉన్నారు, మీరు ఆలోచించుకొని వాళ్ళ సమస్యలు తీర్చాల్సిందిగా మన తొలి వెలుగు నుంచి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. కెమెరా పర్సన్ గణేష్తో భార్గవ్, మన తొలి వెలుగు, ప్రజా దర్బార్ నుంచి.